مسلمان مسلمان کا خون پی رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے فرزندان اسلام، آخری جملے ان کے ہیں، اس عظیم امت کے چاہنے والوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کو خاکستر کرنے والا اور اسلامی خلافت کے قلعے کو ڈھانے والا اور کوئی نہیں ہمارے عرب اور ہندوستانی بھائی۔ پرائی جنگوں کے عوض کے لیے اپنے لوگوں کو مارا گیا۔ شام کا جو کسائی ہے بشار الاسد 5 لاکھ لوگوں کو بیرل بموں سے اس نے مارا ہے۔ سعودی حکام جو ہے 15,000 علماء اور کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ایجپٹ کا جو ظالم جنرل سیسی ہے جو ایک دن میں 5,000 لوگوں کو مار چکا ہے رابعہ کے واقعے میں۔ خلافت عثمانیہ کو امریکہ خراج پے کرتا تھا، اس خلافت کو چین خراج پے کرتا تھا، خراج پے کرتا تھا امریکہ۔ 6,42,000 سونے کے سکے ہمارے ایک گورنر کو پے کرتا تھا۔ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ کا تقرر فرض ہے۔ خلافت تمام فرائض کے سر کا تاج اور نگینہ ہے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ جاننا فرض ہے کہ عوام الناس پر حکومت کی اختیارات کا حامل عہدہ یعنی خلافت کا عہدہ دین کے اہم ترین فرائض میں سے۔ آج امت کی حالت زار ایسی ہے نہیں کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی پڑے۔ آج ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ انبیاء کا جو مسکن ہے یہ یہود کے قبضے میں ہے۔ ہمارے جسم کا ٹکڑا وادی جنت نظیر کشمیر ہندو ریاست کے پاس ہے۔ برما کے جو بت پرست ہیں انہوں نے مسلمانوں کی ایکچول میں ان کو باربیکیو بنایا۔ ان کا جو یوغر مسلمان ہیں وہ چین کے ظلم کے نیچے ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے حجاب کا حق چھینا جا رہا ہے، اور پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر آپ سچر کمیشن رپورٹ دیکھیں تو انہیں شودروں سے بھی بدتر درجہ حاصل ہے۔ جو سینٹرل افریقن اسٹیٹ ہے اس میں عیسائی مسلمانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو علاقے ہم کھو چکے ہوئے ہیں اس کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ جیسے اٹلی نے سیسنی پر قبضہ کیا ہے، اسپین انلس پر قابض ہے، اور جو علاقے ہمارے پاس ہیں وہ کہاں ہمارے پاس ہیں؟ وہاں پہ جو حکمران ہے وہ آئدر فرینچ ایجنٹ ہے جیسے جزائر تیونس، یا وہ امریکن ایجنٹ ہے جیسے پاکستان وغیرہ، پاکستان، ترکی، ایجپٹ، ایران، وہ امریکن ایجنٹ ہیں۔ کچھ برٹش ایجنٹ ہیں جیسے جارڈن، جیسے یو اے ای، جیسے قطر، پہلے لیبیا تھا، عراق تھا، اب مختلف وہاں پہ برٹش ایجنٹس ہیں، موروکو ہے، کچھ جگہوں پہ رشین ایجنٹس ہیں جیسے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ رشین ایجنٹس ہیں۔ پریکٹیکلی وہ وائس رائے ہیں جو مسلمانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ ہم وار آن ٹیرر دیکھ چکے ہیں کس طرح پرائی جنگوں کے عوض کے لیے اپنے لوگوں کو مارا گیا۔ شام کا جو کسائی ہے بشار الاسد 5 لاکھ لوگوں کو بیرل بموں سے اس نے مارا ہے۔ سعودی حکام جو ہے 15,000 علماء اور کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ایجپٹ کا جو ظالم جنرل سیسی ہے جو ایک دن میں 5,000 لوگوں کو مار چکا ہے رابعہ کے واقعے میں، وہ الجزائر ہو، وہ تیونس ہو، وہ ترکی ہو، وہ عراق ہو، وہ جارڈن ہو، یا وہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی ہو، یا پاکستان ہو، 19-20 کا فرق ہے، 18-20 کا فرق ہے، سب جگہ پہ ایک ہی حال ہے۔ یہ ہے وہ سچویشن جو ہم مسلمان آج فیس کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے جو ریسورسز ہیں، مسلم ورلڈ کے جو ریسورسز ہیں، وہ سعودی عرب کے ہوں، عراق کے ہوں، قطر کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، سب ویسٹ کے شکنجے میں ہیں۔ قطر جو ہے وہ 220 ارب ڈالر صرف ویسٹ کی انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کر دیتا ہے ورلڈ کپ کے نام پہ۔ 220 ارب ڈالر۔ یاد رہے ہمارا جو پاکستان کا سارا قرضہ جو فارم قرضہ ہے وہ 130-135 کے قریب ہے، وہ اس سے زیادہ صرف ایک ایونٹ پہ خرچ کر رہا ہے۔ مہینہ گزر گیا، ختم ہو گیا ایونٹ۔ سعودی عرب 500 ارب ڈالر سے ایک سٹی بسا رہا ہے لائن کے نام سے، جس کے سارے کانٹریکٹ ویسٹرن کمپنیز کو دیں گے اور وہ اس پہ لٹ مار مچائے گی۔ لوگ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے، جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے وہ 7 ٹریلین سے زیادہ ہے، جو کہاں انویسٹڈ ہے، اس کہاں پارک ہوا ہے؟ وہ ویسٹ میں پارک ہوا ہے۔ 7 ٹریلین ڈالر، ریمبر 7 ٹریلین ڈالر کا مطلب ہے 7,000 ارب ڈالر۔ یہ ویسٹرن کنٹریز میں انویسٹڈ ہے، وہاں پارک ہے، اور ہم یہاں رول رہے ہیں 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر اور 3 ارب ڈالر کے لیے، اور 7,000 ارب ڈالر کے فنڈز انویسٹڈ ہیں لیفٹ رائٹ، اور ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم آئی ایم ایف کو دے دیتے ہیں۔ ہماری انکم کا 60 اور 70% آئی ایم ایف کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری، غربت، افلاس، گردے بیچنا، اولاد بیچنا، یہ ہماری سوسائٹی کی ریئلٹی ہے۔ یہ ذرا آپ کو میں نے تھوڑا اکنامک پکچر دکھا۔ اس سے قطع نظر ہماری سوورنٹی تو ہے ہی نہیں نا، خالہ جی کا گھر ہے، ہر کوئی آ کے چلا جاتا ہے، گھس کے چلا جاتا ہے۔ امریکی بیسز ہوں، بلورڈز ہوں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اوپر اس وقت ایک ایئر روٹ ہے جس کا نام، جس کو امریکن پائلٹ بولیورڈ کہتے ہیں۔
जो बड़ी शाहराह नहीं होती बुलेवार्ड, इसके ऊपर चल के हम जी ड्रोन्स ले जाते हैं, काबुल के ऊपर फिरते हैं, इधर मारते हैं उधर मारते हैं, फितने की जंग हमने यहाँ उन्होंने गर्म की हुई। IMF हो, आपके पास क्या सॉवरेनिटी है? FATF हो, क्या सॉवरेनिटी रहेगी आपके पास? वर्ल्ड बैंक, उसने हमसे भी 6 अरब से लेकर 12 अरब डॉलर तक रिको दिक का फैसला करवा के हमसे उगलवाया कि निकालो पैसे, या फिर ये सारा 400 अरब डॉलर का जो खजाना है रिको दिक का, ये कंपनी के हवाले करो, या ये कंपनी के हवाले करो, या फिर 12 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर निकालो, पे करो। हमसे जबरदस्ती हमसे उगलवा लिया हमसे। हम एक GSP प्लस स्टेटस के लिए, जो यूरोप के अंदर अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आपको कुछ मराहत मिलती है अगर आपको स्टेटस मिल जाए, इसकी खातर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की नीलामी की हुई है। हम फ्रांस का सफीर नहीं निकाल सकते, कुरान जले हम कुछ नहीं करेंगे, एबटाबाद में वो घुस जाए, सलाला में घुस जाए, गरीब का सहन है, हर किसी इसने उसमें रास्ता बना लिया हुआ है, और ये सब हमारे सामने। मैं एक बड़ा क्विक रिकैप इसलिए दे रहा हूं ताकि हमें अंदाजा हो कि हमारे मसाइल कितने गंभीर हैं। वो हमारे इलाके मकबूजा हो, हमारे सारे वसाइल पे वेस्ट का कब्जा हो, हमारे ऊपर जो है वो वायसराय में इम्प्लीमेंटेड हो, या हमारे जो सब कुछ है वो लुट मार उसकी हो रही है। हमारी कोई सॉवरेनिटी नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्डर के नीचे हम एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। इस सारी रियलिटी और इस क्विक रिवीजन के बाद वी नीड टू रियलाइज कि हम किस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। हमें अंदाजा होना चाहिए कि हम किस मसले का हल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे लेफ्ट राइट उम्मत जो है, हर कोई इसको किसी न किसी लेवल पे रियलाइज कर रहा है। मुझे पर्सनली जाती हैसियत में बहुत से दोस्त कांटेक्ट कर रहे होते हैं, राब्ता कर रहे होते हैं। अगर आप एक दो जगह पे बयान कर दें तो लोग समझते हैं कि शायद आपसे मशवरा होना चाहिए, तो मशवरा करते हैं। कोई मुझे कहता है मैं एक करिकुलम बना रहा हूँ ताकि ये सब मसला ठीक हो जाए। कोई मुझे कहता है मैं एक म्यूजिक के बगैर की यूट्यूब चैनल मैंने खोला है ताकि मैं लोगों को म्यूजिक से बचा लूं। हर कोई इस गंभीर मसले का एक डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है, और फिर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो भी उसको हल नजर आता है उसके लिए वो ख्वारी कर रहा है। क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है कि एक बंदा इससे अनजान हो नहीं सकता। दे हैव टू यानी फेस दिस इशू। जब आपके घर में बेरोजगारी हो, घर में खाना ना हो, तो आप फेस करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आपके मुल्क के ऊपर हमले होते हो तो आप फेस करेंगे कि नहीं करेंगे? जब दहशतगर्दी के हमले होते हैं आप फेस करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी नबी की तौहीन होती हो तो आप फेस करेंगे कि नहीं करेंगे? मसला कैसे हो सकता है कि आप ना देखें? कि आप कभी यूट्यूब भी नहीं खोलेंगे, कभी आप फेसबुक भी नहीं खोलेंगे, आपको शाम नजर नहीं आएगा, आपको बर्मा नजर नहीं आएगा, आपको इंडिया नजर नहीं आएगा, आपको कश्मीर नजर नहीं आएगा? कैसे हो सकता है? जब आपके लिए पेट्रोल दुगना चुगना किया जा रहा हो क्योंकि हमने IMF को पेमेंट देनी है, तो आप रियलाइज नहीं करेंगे इसको? हर कोई रियलाइज कर रहा है, हर कोई फील कर रहा है। बहुत ही बेहिस इंसान होगा जो इन चीजों को महसूस ना करे। अब मैं आपके सामने जहां जहां से अब एक इस बैकग्राउंड के बाद ना जो अगला नुक्ता रखना चाहता हूं, तो आपको मैं ये रखना चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ पहले बता दूं कि उम्मत इसको रियलाइज कर रही है और वो डायग्नोज करने की कोशिश कर रही है। चंद एक डायग्नोज मैं आपके सामने रखता हूं कि लोगों ने इसको, इस मसले की वजह क्या समझी है और लोग इसका क्या हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रोह है जिसने कहा, और हर ग्रोह के पास ना कुछ दलाइल भी हैं। हर बंदा जो बात कर रहा है नेचुरली वो एक इखलास के साथ इस मसले का हल ढूंढ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ रियलाइज कर रहा है और वो ना कुछ इसका हल भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक ग्रोह ने कहा जी, और हर एक के पास दलील है कुछ ना कुछ, ठीक है, यानी आप बिल्कुल बेबुनियाद बात तो नहीं कर सकते। एक ने कहा हमारा ईमान ही कमजोर है जनाब, ये सब उसका आउटकम है, आपकी ईमान ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के ईमान, जो उनकी नजर में जो भी ईमान की मेहनत थी, जिसको वो ईमान की मेहनत समझते हैं, उन्होंने वो करने की कोशिश शुरू कर दी। एक गिरोह ने कहा ओ यार, कोई ईमान का कोई मसला नहीं है, हमने जिहाद छोड़ा हुआ है, कुछ प्रैक्टिकल करो, नेट पे मत बैठो, आपने लेफ्ट राइट तरफ दो दो 4 रुपए जक़ात देकर खैरात देकर इससे मसला हल नहीं होगा, एक मस्जिद बनाने से मसला हल नहीं होगा। उठो जिहाद करो, बंदूक उठाओ, कुछ अमली काम करो, उनके कोट्स अनकोट्स अमली काम करो। इस वजह से उम्मत के अंदर जिहादी ग्रुप उठे, और जिहादी ग्रुप में एक बहुत बड़ी वैरायटी है, मुख्तलिफ तरह के ग्रुप हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ छोटे छोटे नैरेटिव्स में फर्क है, लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सारे मौजूद हैं जिन्होंने हथियार उठाकर मुस्लिम उम्मा की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया हुआ है, और वो कहते हैं हम ऐसे ठीक करेंगे।
कोई कहता है सरफ काफिर से लड़ो, कोई कहता है मकबूजा इलाकों में लड़ो, कोई कहता है इन फौजों से भी लड़ो, कोई कहता है उन कमरानों से भी लड़ो, कोई कहता है शिया से लड़ो, कोई कहता है कादियानियों से लड़ो, कोई कहता है ईसाइयों से लड़ो, कोई कहता है कि एनजीओ वालों से भी लड़ो। हर एक पूरी वैरायटी आपको नजर आएगी, और हर कोई अपनी तरफ से इस मसले का हल ये ढूंढ रहा है। कोई कहता है पहले इन बिदत वालों को और जो तकफीरी उनको मारो, कोई कहता है कि असल जड़ ये है। हर एक ने अपना एक नैरेटिव बनाया हुआ है और उसके मुताबिक वो कोशिश कर रहे हैं। मैं फिलहाल एतराज करने के लिए ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों ने इसको डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करके मुख्तलिफ हल ढूंढने की कोशिश की है। एक ने कहा कि हमने सेकुलर लॉबी के लिए हुकूमत का मैदान छोड़ा हुआ है, तो उन्होंने हुकूमत कब्जा की हुई है लिबरल सेकुलर लॉबी ने, तो आए इसके खिलाफ पहले मैदान खाली नहीं छोड़ते, वो जगह उनसे छीनते हैं ताकि हमारे इस्लाम पसंदों के हाथ में आ जाए, फिर हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा आए जमहूरी इलेक्शन का हिस्सा बनते, सीटें जीतेंगे, गैर इस्लामी कानून साजी का रास्ता रोकेंगे, और इस तरह से हम इस मसले का हल निकाल लेते हैं। एक ने कहा छोड़ें यार, आप किन चक्करों में लगे हुए हैं, हमने 500 साल में हमें वो हसन निसार वाली मेंटेलिटी, हमें कहते हैं कि आपने जो है 500 साल से एक सुई तो बनाई नहीं है, रिसर्च में आप इतने पीछे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे तब्दीली लेकर आएंगे। पहले जनाब छोड़ें, आप रिसर्च करें, साइंस में आगे जाएं, जाएं वेस्ट में पीएचडी करके आए, फिर मुल्क की खिदमत करें। एक रो ने हमें ये रास्ता बताया, ये थोड़े से जो एजुकेटेड लॉट है उन्होंने, अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बच्चे इन चक्रों में मत पढ़ो, आप अकाउंटेंट हो तो अच्छे अकाउंटेंट बनो, टीचर हैं तो अच्छे टीचर बनो, आप फौजी हो तो अच्छे फौजी बनो, पुलिस हो तो अच्छे पुलिस बनो, आप एग्रीकल्चर फील्ड में हो उसमें आप अच्छा काम करो, और इस तरह से उम्मत को आप रिवाइव कर लो। एक रो ने ये भी कहना शुरू कर दिया। एक ने कहा यार इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी, भाई तुझे कुछ नहीं पता, सब चीजों के पीछे इकॉनमी होती है, हर मसले की जड़ इकॉनमी है। इकोनॉमी 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 इकोनॉमी, देखे ना चीन ने ये कहा, देखो जर्मनी ने ये किया, देखे जापान ने ये किया, देखे कोरिया कितना आगे निकल गया, देखे ये हुआ, देखे वो हुआ, इस मुल्क ने इतनी एक्सपोर्ट कर दी, इस मुल्क ने सॉफ्टवेयर में आगे निकल गया, इस मुल्क ने ये किया, देखो यहूदियों ने क्या किया, फला ने ये किया। इकोनॉमी 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 इकोनॉमी। अगले ग्रोह ने ये कहा, उसने कहा छोड़ो, पहले बिजनेस बनाओ, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करो, इकोनॉमी को मजबूत करो, फिर आगे निकलेंगे। जब इकोनॉमी में स्ट्रांग हो गए ना, हर एक से लड़ लेंगे। जब इकोनॉमी नहीं होगी तो आप क्या कर लो, इकोनॉमी के बगैर तो बंदूक भी नहीं आती, टैंक भी नहीं आता, आप क्या कुकाड़ लोगे काफरों का। अगले ग्रुप ने कहा भाई तुझे कुछ भी नहीं पता, ये तुम सब बेवकूफ हो, सब कुछ यहूद ने कंट्रोल किया हुआ है, सब कुछ यहूद के पास है। पहले लोग को ये अवेयरनेस दो कि यहूदियों ने बैंकों को, मीडिया को, फला को कंट्रोल किया हुआ है। इस प्लान के बारे में सबको बताओ, वीडियोस बनाओ, ऑडियोस बनाओ, अवेयरनेस क्रिएट करो। जूस जो है ना वो दज्जाल का वेट कर रहे हैं, एंड ऑफ टाइम आ गया है, हमें मेहदी सलाम का वेट करना है, आए मेहदी की तैयारी करते हैं, आए ये करते हैं, आए ये करते हैं। एक रोज काम में लग गया कि जी यहूदियों के पास 500 साल के मंसूबे हैं, उनके पास 200 साल के मंसूबे हैं, उनके पास 100 साल का मंसूबा है, फेडरल रिजर्व यहूदियों के पास है, फला यहूदियों के पास है, और हमें कभी जैद हामिद ये बात करते हैं, कभी और मकबूल जान ये बात कर रहे हैं, कभी कोई ये बात कर रहे हैं। और आपको यूट्यूब पे ऐसे बड़े एक्सपर्ट मिलेंगे जो आपको कहेंगे सब यहूदियों के हाथ। इन सारी बातों में कुछ सच्चाई मौजूद है और बहुत कुछ एग्जैजरेशन है, लेकिन ये डिस्कशन अभी की नहीं। दूसरे ग्रुप ने कहा भाई तौहीद, तौहीद, जब तक तौहीद ठीक नहीं होगा ना कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर चीज की बुनियाद तौहीद है, हर चीज की जड़ तौहीद है। और तौहीद ही, अब देखें कौन इससे इनकार कर सकते हैं कि तौहीद बुनियाद है, कोई इनकार तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसा जबरदस्त दलील वो इनके पास है, तौहीद ठीक करें, तो वो कर क्या रहे हैं, ये बिदत है, यहाँ पे ये बिदत है, यहाँ पे वो बिदत है, इस तरह से कहना बिदत है, उस तरह से कहना बिदत है। ऑफ कोर्स उसमें कुछ बिदतें हैं भी, लेकिन वो बिदतें ढूंढ ढूंढ के हर जगह पे उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। वो समझते हैं कि तौहीद ठीक होगा, उसके बाद ये होगा। अगेन मैं हल्का से शायद मेरे अंदाज में तंज आ गया, लेकिन मैं नुक्ता आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उम्मत सिंसियरिटी के साथ डिफरेंट किस्म के डायग्नोस कर रही है। और मैं एक्चुअली मुझे तंज करना नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ एंगल्स बताना चाह रहा हूँ। हर एक अपना एक पर्सपेक्टिव है जिससे वो देखने की कोशिश करे। अगले एक ग्रोह ने कहा कि जनाब मिलिट्री सारी गेम इकोनॉमी की भी नहीं है, वरना दुनिया की सेकंड बड़ी इकोनॉमी, और चले ये है थर्ड बड़ी इकोनॉमी किसकी है, वो अगर फ्रेंच या जर्मन की है तो थर्ड नंबर पे नहीं है। थर्ड नंबर पे तो अमेरिका के बाद चीन है, उसके बाद बर्तानिया है, वो तो नहीं है। जर्मनी की इकोनॉमी वो बर्तानिया से बड़ी है, फिर क्यों जर्मनी बड़ा नहीं।
एक ने कहा जापान 4 नंबर पे, तो दुनिया का नंबर 4 तक जापान क्यों नहीं है? इकॉनमी तो उसकी भी बड़ी है। भाई असल गेम सारी फौज की होती है। एग्रो ने कहा फौज की कुवत बिल्ड करना चाहिए, चलें जी पहले कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। कुछ लोग अभी भी उस सोच पे खड़े हैं कि नहीं, जब तक फजर में जुम्मे के बराबर लोग नहीं हो जाते, जब तक 313 पूरे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एग्रो ने कहा यार मैं जापान गया, मैं अमेरिका गया, मैं नॉर्वे गया, मैं डेनमार्क गया, वहाँ इतने अच्छे लोग हैं जनाब, हमने वैसी कलमा पढ़ा हुआ है, असल में तो इखलाक उनका है, असल में तो ईमान उनका है, हमने तो वैसे नाम का कलमा पढ़ा है, उन वो असल मुसलमान वो हैं। जब तक हमारा अखलाक ठीक नहीं होगा, जब तक हम कतारों में खड़े नहीं होंगे, जब तक मिलावट नहीं छोड़ेंगे, जब तक बेईमानी नहीं छोड़ेंगे, जब तक झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, जब तक मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे, जब तक इन 2 नंबर पार्टी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे, जब हम खुद चोर डाकू को वोट देते हैं फिर हमें क्या हक पहुंच रहा है। उन्होंने ऐसे दलाल देकर हमें बैकफुट पे फेंक दिया। यार अब क्या बात करें, आपके अखलाक है नहीं, आप क्या कहा कैसे आला नस्ल बनेंगे। एक रोने का नो, कुरान, ये आयत कुरान बुनियाद है भाई। कुरान पढ़ो पढ़ाओ, अपने ग्रुप बनाओ, रिसर्च करो, आयतों पे रिसर्च करो, छोड़ो मौलवी को, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। इससे तब्दीली आई। उन लोगों ने फिर कुरान पढ़ाने के एहतमाम किए। एक ने कहा नहीं, मदारिस बनाओ, मस्जिदें बनाओ, किताबें छापो, और किसी न किसी किताब से इंस्पायर होकर किताबें छापने के लिए वो फंड करते हैं ताकि किताबें छपें, लोगों को फ्री बांटते हैं, तफासिर प्रिंट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अगला ग्रोह है। फिर कुछ लोग चैरिटी के काम से चैरिटी के काम से वो अपनी शमा जलाना चाहते हैं। आए चैरिटी बनाए, एनजीओ बनाए, कुछ तो करें ना यार, ऐसे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग जो 2-4 पैसे कमा सकते हैं, अगर हम मदद नहीं करेंगे उम्मत की, तो कौन करेगा। खुसूसन जब वो यमन के बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, जब वो शाम के अंदर देखते हैं कि लोग ठंड के अंदर, खेमों के अंदर ठंड में फ्रीज हो रहे हैं, तो उनका दिल कुड़ता है। वो फिर उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह से हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो लेफ्ट राइट चैरिटी वर्क करके मुसलमानों की हालत को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ का ख्याल है कि हमारी शरह तालीम बहुत कम है, हमारी लिटरेसी रेट ही कोई नहीं है, तो आए हम सब ऐड करें। अक्सर इस तरह के जुमले आप सुनते हैं, अगर हम सब पढ़े लिखे लोग 2-2 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले लें तो हम देखें हमारा लिटरेसी रेट 80% पे पहुंच जाएगा, 90% पे पहुंच जाएगा, और ऐसे हो जाएगा। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, आए कि अपने कर्ज अदा करने का जिम्मा ले लें, छोड़ें कमरानों को, अगर उन्होंने लूट मार की है, जो भी किया है, आए कि हम इस मुल्क के कर्ज अदा करने के लिए हम अपनी बिसात से कोशिश करें। कब तक उनके गिले करते रहेंगे, अपने हिस्से का कर्ज अदा कर देते हैं। फिर हमारे गली मोहल्लों में अंजुमन आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फोरम भी मौजूद हैं, जो समझते हैं कि नबी की मोहब्बत हमारा बीड़ा पार कर सकती है। तो अगर हम नबी की मोहब्बत में नाते गाएं, अगर हम उनके लिए प्रोग्राम करें, अगर हम सीरत नबी के कॉन्फ्रेंसेस करें, तो इससे उम्मत रिवाइव हो सकती है। क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा के ऊपर दुनिया कायम है, तो अगर इश्क मुस्तफ़ा हमारे दिलों में जाग जाए तो भी उम्मत का बीड़ा पार हो सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि हमें म्यूजिक और टिकटॉक से उम्मत को बचाकर हम शायद रोल परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, ये जो इतनी सारी इस्लामी मूवमेंट्स है, अगर किसी तरह से हम उनको एक कर देना तो उम्मत का बीड़ा पार है। ये लोग इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं, पता नहीं इनकी क्या झगड़े हैं आपस में। अगर तुम अपनी जात के लिए कोशिश नहीं करते तो तुम एक क्यों नहीं हो जाते, एक हो जाओ ताकि उम्मत कामयाब हो जाएगी। कुछ हमारे अपने जानने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा यार मैं मदरसों से, जो फिरका वाराना मदरसे हैं, तंग आया हूँ। उसने अपने पैसे, प्रिंसिपल थे कि कॉलेज के, उसने अपने पैसे जमा करके एक गैर फिरका वाराना मस्जिद और एक गैर फिरका वाराना मदरसा बनाने को फोकस किया कि हम इसको एक ऐसा मदरसा बनाते हैं जो हम 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर ये आगे इतने लोगों को पढ़ाएंगे, और आगे शेख चली जैसा एक प्लान उनके पास होता है, जिससे वो समझते हैं कि अगर हम ऐसी मस्जिद मदरसा बना लेते हैं तो इससे भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगेन मेरे कुछ कुछों के पॉइंट से मुझे जाहिर तौर पर इख्तलाफ है, तो मेरे अंदाज में कई गलती से तंज आ जाते हैं। मेरा मकसद तंज करना नहीं है, क्योंकि ये सब लोग बुनियादी तौर पर उम्मत के लिए इखलास रखते हैं, उम्मत का दर्द है उनके दिलों में, और वो इसलिए ये सारे आइडियाज, और आप लोग में लंबी लिस्ट गिनवाई, और आपको ये, जब मैं ये बातें बता रहा था तो आपको ऐसे जरूर बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ मिलते रहे होंगे जो किसी न किसी एरिया पे फोकस करके ये काम करते हैं।
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इनमें से बहुत सारे आइडिया से कायल भी हैं, और मैंने आपको बताया कि ये सब बातें बेबुनियाद नहीं है। हर एक के अंदर कुछ, वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट सेल ऑल फॉल्सहुड ना, आप पिंच ऑफ ट्रुथ होता है हर चीज में, तभी वो बिकता है। अगर उसमें कोई दलील, कोई बुनियाद, कोई आयत हदीस का रेफरेंस ना हो तो उसको सेल नहीं किया जा सकता। तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई इसमें होती है। अफसोस की बात फिर यह है कि अक्सर लोग ना जब ये वाले सारे तरीके आजमाते हैं और कुछ अरसे बाद इसके बहुत महदूद असरात देखकर फिर वो उकता जाते हैं। वो कहते हैं यार कुछ नहीं हुआ, मैंने इतनी कोशिश की चैरिटी से तब्दीली लाऊं, नहीं हुआ। मैंने लिटरेसी रेट बढ़ाने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने गैर फिरका वाराना मदरसा बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने लोग को यहूद के प्लान्स के बारे में अवेयर करने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने इमाम मेहदी की तैयारी की, नहीं हुआ। मैंने ईमान बनाने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने पार्लियामेंट में जीतने की कोशिश की, नहीं हुआ। मैंने फौजी ताकत बिल्ड करने की कोशिश की, नहीं हुआ। हमने जिहादी ग्रुप बनाया, उसको क्रश कर दिया गया। हमने ये किया, नहीं हुआ। हमने ये किया, नहीं हुआ। फिर होता ये कि इसमें उनकी उम्र का एक बड़ा अच्छा हिस्सा गुजर जाता है, स्पेशली वो दौर जब उनके पास ताकत, एनर्जी और वसाइल होते हैं। फिर वो खुद भी मायूस होते हैं और औरों को भी मायूस करते हैं, और अक्सर लोगों से कहते हैं बेटा कुछ नहीं होने वाला, हमने आपसे पहले बहुत किया हुआ है, तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने ये किया है, हमने देखे मारे काली, हमने जेलों में गए, हमने कोड़े खाए, हमने ये किया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये मुल्क ऐसा ही है। बस जाओ अपनी वो करो, अपने लिए कैरियर बनाओ, इन चक्करों से बचो, इन चक्करों में मत पड़ो, ख्वार हो जाओगे, फला ख्वार हो गया, ये ख्वार हो गया, ये हुआ। वो आपको ही मायूस करते हैं और खुद भी मायूस होते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे नुकात चेक करें ना, तो अब मैं जो आपको एक एक जरा अपनी तरफ से इस चीज की जरा एक एक स्टेप गहराई में ले जाना चाहता हूँ। ये सब अलामात हैं, ये जड़ नहीं, ये अलामात हैं। और अगर आप इन अलामात को ट्रीट करेंगे तो ये ऐसा है कि एक कांटेदार झाड़ी है, उसमें कांटे लगे हैं, और आप बड़ी कोशिश के अपने हाथ जख्मी करके एक कांटा तोड़ें, दूसरा कांटा तोड़े, और आप मुसलसल जख्मी हो रहे हो, और आप समझते हैं मैं कुर्बानी भी दे रहा हूं, मैं ख्वारी भी कर रहा हूं, तकलीफ उठा रहा हूं, और आप एक और दो और चार और 10 और 15 कांटे तोड़ दें, और उसके बाद अगले सीजन में उससे ज्यादा कांटे हो जाए, क्योंकि आपने उसके तने की तरफ तवज्जो नहीं दी, आपने उसकी जड़ की तरफ तवज्जो नहीं दी। और जब वो पूरी जोबन से दोबारा कांटे निकलते हैं तो आपकी हिम्मत जवाब दी जाती है, आप कहते हैं इतना कुछ मैंने किया, अपने आप को जख्मी किया मैंने, इतना इलाज पे खर्चा हो गया, मैंने लोगों के लिए किया, और देखिए ये क्या हुआ, मेरे कपड़े उसमें कांटों में फंस गए, कपड़े पट गए, हाथ कट गए, क्या निकला उससे? कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं हो रही असल में इस कांटेदार जड़ी का तना काटने से, या इसको जड़ से उखाड़ने की आप में हिम्मत नहीं हो रही। तो आप कह रहे हैं अपनी शमع तो जलाऊं, तो आप एक कांटा तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें जख्मी होते हैं, कपड़े खराब करते हैं, और आखिर में कुछ नहीं होता। आपसे मैं पूछता हूँ, जरा बताएं, ईमान हमारा नहीं है, क्यों नहीं है भाई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? हमारा ईमान क्यों नहीं बना? वजह क्या है? एक स्टेप पीछे जा देना। ईमान नहीं है, चले मान लेता हूँ हमारा ईमान नहीं है, मैं से एग्री नहीं करता, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेता हूँ ईमान नहीं है हमारा। क्यों नहीं है? हम पे इतने कर्जे हैं, क्यों है? हमारे इलाके मकबूजा हैं, क्यों है? गुर्बत है, क्यों है? लोग टिकटॉक और गन देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? तालीम नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है, क्यों नहीं है? ये लोग बिदअतों में मुलविस है, क्यों है भाई ऐसे? हम रिसर्च पे पीछे हैं, क्यों है ऐसा? हमारे यहाँ ब्रेन ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? हमारी फौजी ताकत कम है, क्यों है? नमाजी कम है, क्यों है? यहूद ने कबलावल कब्जा किया हुआ है, क्यों कब्जा किया हुआ है? क्यों? एक स्टेप पीछे जाते हैं ना। आपने प्राइवेट स्कूलों में पहला कलमा तैयब तैयब मानी पाक ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ा दिया ना, बच्चों को आता है ना। शेकल में नहीं पढ़ाई तो नहीं आते ना उनको। आपने हमसे रट्टे लगवाए हैं ना स्कूलों में, तौहीद के ऊपर नोट लिखें, वो आता है ना। आपने जिहाद पे नोट नहीं लिखवाए ना हमसे, नहीं लिखवाए तो नहीं आता ना। आपने में सीरत नहीं पढ़ाई ना, तो नहीं आती ना। आपने में कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ाया ना, तो नहीं आता। लोगों ने इंडिविजुअली लोगों ने खुद कर लिया कुछ, बाकी लोगों ने नहीं किया। ब्रेन ड्रेन क्यों है भाई? मुझे शौक है मुल्क से बाहर जाने का, मुझे अपने मुल्क पसंद है, मुझे क्या शौक है बाहर जाने का? नहीं है सहूलत नहीं यहाँ पे। फौजी ताकत कम क्यों है? मैं फौजी ताकत बनाऊंगा कि सरकार बनेगी? बिदतें हैं तो ईमान कौन सिखाएगा? तालीमी सिस्टम किसके हाथ में? गुर्बत है तो इकॉनमी किसके हाथ में? हम मकबूज है तो फौज किसके हाथ में? कर्ज है तो मैंने लिए।
पॉइंट है ना। यहूद ने कबला कब्जा किया हुआ है तो हुकूमत किसके हाथ में थी? फौज किसके पास है? न्यूक्लियर बम किसके पास है? यू सी द आर्गुमेंट। जब तक खिलाफत थी वो तो हमसे कबला वो लेके भी वापस करने पे मजबूर हो गए, अब क्यों नहीं है भाई? 1300 साल हमारे पास थी, दरमियान में 80 साल 90 साल के लिए गई, हमने वापस ले ली, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया, वापस ले ली कमजोरी के बावजूद। जब से खिलाफत खत्म हुई है, वो भी मैं किसी खिलाफ राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस्मानी ओटोमन स्टेट की बात कर रहा, जो कि खिलाफ राष्ट्र की तर्ज पे नहीं थी, कमजोर थी। जब तक वो भी थी किसी की जरूरत नहीं थी। हमने 18वीं सेंचुरी में खिलाफत उस्मानिया ने कोई 20 वर्ल्ड वॉर्स लड़ी नहीं। आज अमेरिका एक वर्ल्ड वॉर छोड़े, अफगानिस्तान के साथ लड़के उसका बेड़ा गर्क हो गया उसका। खिलाफत उस्मानिया 20 वर्ल्ड वॉर लड़ चुकी है 18वीं सदी में, कड़ी थी। 1912 में उनकी 30 लाख फौज 15 लाख में कन्वर्ट हो गई, बाल्कान लेकर हाथ से निकल गए। 1914 में फिर 30 लाख हमने कर दी, 2 साल में 15 लाख फौज बिल्ड कर लिया। ये थी दुनिया में। 1901 में राइट ब्रदरान ने पहला जहाज उड़ाया। 8-10 सालों में हमारे पास अपनी एयरफोर्स थी। 1886 में हमारे पास अपनी अब्दोस थी, सबमरीन। 1886 में पाकिस्तान को पहली अब्दोस 1963 में मिली है, हमने 1886 में अब्दोस खड़ी की। 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया था पाकिस्तान का, आज एरिया 8 लाख है। 1.5 करोड़ खिलाफत उस्मानी के पास था। जब हमने उसको 2-2, 4-4 लाख और 10 लाख में डिवाइड कर लिया और वो भी उनके कंट्रोल में है, तो आज ये हाल है। इसी खिलाफत उस्मानिया को अमेरिका खराज पे करता था, इस खिलाफत को चीन खराज पे करता था, खराज पे करता था अमेरिका। 6,42,000 सोने के सिक्के हमारे एक गवर्नर को पे करता था। खिलाफत उस्मानिया के का जो खलीफा था उसने कहा, ए बादलो जहां बरसना चाहो बरसो, तुम्हारा खराज मेरे पास ही है। क्या लगती है हमारी? तो जब वी लॉस्ट आवर यूनिटी, वी लॉस्ट आवर इस्लाम, वी लॉस्ट आवर सुपर पावर। आज गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, जराइम भी है, हम कर्जदार भी हैं, सब कुछ है। वी लॉस्ट द स्टेट। आप ऊपर जो सारी लिस्ट है, यहूद ये फला चीज, ये कम है, वो कम है, ये सब वी लॉस्ट द स्टेट। स्टेट गवर्निंग पावर होती है ना, गवर्नेंस करती है ना, हमारे उमूर को वो देखती है, हमारी उमूर की इंचार्ज स्टेट होती है। जब स्टेट हमने लूज कर दी, फिर ये पपेट्स आ गए सारे, तो आज हमारा ये हाल है। ये खिलाफत नहीं थी जिसके नीचे गुर्बत का खात्मा हुआ था। खिलाफत है जो मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, अकीदे और जमीन का मुहाफिज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल इमामु जुन्ना युकातिलु मिन वराइही व युत्तकबी। तुम्हारा खलीफा तुम्हारी डाल है जिसके पीछे तुम लड़ते हो और अपनी हिफाजत करते हो। नहीं है डाल, रोजा हमारी ईमान की डाल है, खिलाफत हमारे मुसलमानों की डाल है, मुसलमानों की डाल नहीं है। हर कोई हमारे अंदर गोंप रहा है खंजर अपना, जिसका बस चल रहा है, मैं गोंप रहा है। वो लोग जो दुनिया में जलील लोग थे, वो हमारे ऊपर आज हम पे हमले करते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। थाईलैंड मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, बर्मा मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। हमारे फुकहा ने इसको समझा था, तभी उन्होंने इसको अब्बुल फराइज कहा। मैं आपके सामने क्विक चंद एक एग्जांपल रखता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साथ ही 5 इश्यूज हमारे सामने खड़े हो गए। देखें, अरबों को बड़ी मुश्किल से लास्ट 1.5 सालों में वो इस्लाम के नीचे आए थे। 5 इशू खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हदीस में फरमाया कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी तदफीन में जल्दी करो। मुनकरीन ज़कात ग्रुप खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं, हम नबी को मानते थे, आपको हम ज़कात नहीं देंगे। कुछ कबीलों ने अपने नबी लेकर आ गए, हमारे अपने नबी हैं, हम उनके पीछे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम की तरफ लश्कर भेजा था उसामा बिन ज़ैद की क़ियादत में, वो मदीने के बाहर वो रुक गया और खलीफा का चुनाव करना था। 5 इशूज थे। तमाम सहाबा ने इन 5 इशूज में क्या इशू प्रेफर किया? नंबर 1 पे क्या इशू रखा? खलीफा का चुनाव। और जब ये मसला हल हो गया, सारे मसले हल हो। जब तक ये हल नहीं हुआ, कुछ और नहीं, कोई और चीज नहीं की गई, कोई और चीज नहीं की गई जब तक कि खलीफा का फैसला नहीं हुआ, नबी की तदफीन भी नहीं की गई। ये खिलाफत थी कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो रहा था, तो आपने 6 बंदों की कमेटी बनाई और बाहर 50 फौजी खड़े किए, अंसारी फौजी, और कहा कि अगर ये 6 सहाबा
یہ سارے صحابہ عشر مبشرہ صحابہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہو، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہو. اور کہا کہ اگر یہ چھ خلیفہ کا فیصلہ نہ کریں اور ان میں کچھ لوگ تفریق ڈالیں، فتنہ ڈالیں، نہ مانے، گردن اڑا دو. اگر چار ایک جانب ہو دوسری جانب اور دو نہ مانے تو دو کی گردن اڑا دیں. پانچ ایک جانب ایک دوسری جانب ایک کی گردن اڑا دینا. اگر تین ایک جانب تین دوسری جانب، جس جانب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہو اس کو چھوڑ دو، دوسرے گروپ کو مار دیں. امیجن ایک عام مسلمان کو نہیں مارا جا سکتا. ہر مسلمان کی جو خون کی حرمت ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ اشرف صحابہ کا قتل کا آرڈر کیا جا رہا ہے. ایک صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ اے عمر ہم تمہارے دو چادروں پہ تو اعتراض کر دیتے لیکن اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے. کیوں نہیں کر رہے تھے بھائی؟ دے آل نیو کہ مسلم امہ کی سینٹرلٹی، اس کی یونیفیکیشن، اس کے لیے ایک لیڈر چننا اور اس کو ایک کے پیچھے متحد کرنا کتنا کرٹیکل ہے کہ اس کے لیے تمام صحابہ کی جانیں قربان کی جا سکتی. یہ ہے امپورٹنس خلافت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی سینٹرلٹی، خلافت کی اتھارٹی اور بیعت پہ کمپرومائز نہیں کیا اور اس کے لیے اکابر صحابہ کی مخالفت مول لی. بڑے جلیل القدر صحابہ اور صحابیہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، بیعت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سینٹرلٹی اور یونٹی پہلے، ہر چیز بعد میں. کوئی چیز کنڈیشنل نہیں ہو سکتی. امام حسین نے کیوں جان دی؟ اتنے واقعات ہم نے پڑھے، اتنے واقعات ہم نے اس کی تفصیل میں اتنے جاتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. کیوں کیا تھا اس کچھ؟ کیونکہ خلافت کا انسٹیٹیوشن ڈسٹرب ہو رہا تھا. بیعت کے بغیر، مکہ مدینہ کوفہ کی بیعت کے بغیر ایک بندہ خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ امت کا حق ہے. جب امت امام حسین کو، عبداللہ بن زبیر کو، ان کو اپنے لیڈر مانتی ہے، ان کے بغیر کیسے یزید کی بیعت ہو سکتی ہے؟ پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گیا اس خلافت کے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کہ نہیں نہیں اور نہیں، جب تک امت کی بیعت نہیں ہے کوئی خلیفہ نہیں. اس خلافت کے لیے جان دی امام حسین نے. امام مسلم نے روایت کی ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت کا توق نہیں ہے. خلیفہ کی بیعت کا توق مطلب ہے خلیفہ کی بیعت نہیں کی ہوئی، وہ جاہلیت کی موت مرا. اور یہ صرف جاہلیت کا مطلب کافر نہیں ہے، اس کا بھی ایک کنایا ہے کہ یہ فرض ہے. چاروں امام ونیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، چاروں اس بات پر متفق ہے. امام جوزی نے لکھا اپنی کتاب میں الفقہ المذاہب الاربعہ میں کہ امامت ایک خلافت ایک فرض ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے جو دین کے احکامات نافذ کرے، مظلوموں کو ظالموں کے خلاف انصاف فراہم کرے اور مسلمان ان کے الفاظ سنیں. مسلمانوں کے لیے دنیا میں بیک وقت دو خلیفہ کا ہونا حرام ہے، خواہ دونوں آپس میں کنسینٹ کرے، راضی ہو، یا دونوں میں جھگڑا ہو. دونوں صورت میں جائز نہیں ہے کہ دو خلیفہ ہوں. حدیث میں ہے اذبوا للخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، اگر دو خلفاء کی بیعت ہو جائے بعد والے کی گردن اڑا دیں. امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ کا تقرر فرض ہے. خلافت تمام فرائض کے سر کا تاج اور نگینہ ہے. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں یہ جاننا فرض ہے کہ عوام الناس پر حکومت کی اختیارات کا حامل عہدہ یعنی خلافت کا عہدہ دین کے اہم ترین فرائض میں سے. اب ایک اور نقطہ میں رکھتا ہوں، چند ایک آپ کو میں نے فقہا کے دلائل دیے. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے مکہ میں نہ غریبوں کے لیے کوئی این جی او بنائی، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کالج کھولا، نہ انڈیا، روم اور پرشیا جو تین تہذیبیں تھی وہاں کوئی تبلیغی وفود بھیجے جہاں بالترتیب بتوں، آگ اور صلیب کی پوجا ہو رہی تھی. نہ ہی قریش کے بڑوں کے خلاف تلوار سے جہاد کیا. آپ نے گروہ بنایا جو اس دین کے اس مشن کو سمجھ سکے اور اس کے لیے قربانی دے سکے، اور ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش کی جس کا آخر میں مدینہ میں ریاست قائم ہوئی. اب اگلے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، ریاست کے حق میں اسلام نافذ ہوتا رہا، لیکن فوکس کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میجر فوکس تھا اسٹیٹ کو انٹرنلی اسٹیبلائز کرنا منافقین سے اور ایکسٹرنلی سارے اٹیک سے بچانا، اس کا سٹرکچر کڑا کرنا، دعوت و جہاد. یہ نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے یا روزہ نہیں رکھتے تھے یا حج انہوں نے ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لیکن میجر فوکس کیا تھا؟ اس
नए स्टेट को स्टेबलाइज करना और उसको एक पावरफुल स्टेट में कन्वर्ट करना, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। ये काम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक रहा। इसके बाद जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया तो हमने एक स्टेट के अंदर ना पूरे इदारे पूरे एस्टेब्लिश कर, जिहाद चलता रहा। हम रोमन पर्शियन से हमने जंगें उस टाइम में जीती हैं, दीवान कायम हुए, रेगुलर आर्मी बनी, महकमे कायम हुए, और सारे फराइज हो रहे थे। नमाज भी पढ़ी जा रही थी, रोजा भी रखा जा रहा था, लोगों को इल्म भी दिया जा रहा था, गुर्बत भी खत्म हो रही थी, सब कुछ था। फोकस क्या था? स्टेट का स्ट्रक्चर खड़ा करना और एक्सटर्नल पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करना, जिसको मैं लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं, इंस्टीट्यूशनलाइज करना। हर चीज को एक बंदे पे ना छोड़ना, बल्कि उस बंदे के थ्रू एक इंस्टीट्यूशंस बने जिसके जरिए स्टेट स्टेबल तरीके से फंक्शन करे। अब जरा अगला नुकता सुने। जब तबा ताबीन का दौर आया तो मुस्लिम वर्ल्ड के जो बेस्ट ब्रेन्स थे उन्होंने ये महसूस किया कि इज्तिहाद जो है ना वो उन लोगों के हाथ में जा रहा है जो कि कमिलम या लाइलम है, और वो इस दीन को बिगाड़ देंगे। अब क्या नमाज इंपॉर्टेंट है कि रोजा इंपॉर्टेंट है कि हज इंपॉर्टेंट है कि जिहाद इंपॉर्टेंट है कि स्टेट इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? हमें पता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुसलमानों के जो बिग ब्रेन्स थे वो कहां फोकस थे? सब ने उसूल फिक्र लिखी। इमाम वनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जाफर सादिक, ये सारे 85 ईयर्स के अंदर अंदर पैदा हुए। एक मिनट, 85 ईयर में पैदा हुए या उन 85 ईयर में जो लोग पैदा हुए उन सब ने एक काम किया? ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। उन 85 ईयर में जो बिग ब्रेन पैदा हुआ ना, उन सब ने एक काम किया, और वो ये था कि उसूल फिक्र। क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी उम्मत की? अगर ये खराब हो जाता ना, इस्लाम बिगड़ जाता। दे फोकस्ड ऑन द राइट थिंग। उस दौर की प्रायोरिटी ये थी। मुसलमानों की खिलाफत मौजूद थी, जान माल इज्जत महफूज थी, जिहाद जारी था। मसला ये था। इसके बाद एक और मसला है, गड़ी हुई हदीसों का। अगर इस हदीसों को गलत को सही से अलग ना किया जाता, पूरा इस्लाम का की दीवारें हिल जाती, उसकी सुतून हिल जाते, छत गिर जाती। तो आप इमेजिन करें कि 6 हदीसों के जो सारे तदवीन करने वाले मुहद्दिसीन है, सारे 20 साल के अंदर अंदर पैदा हुए। तो रिपीट, वो 20 साल के अंदर पैदा हुए या उन 20 सालों में के अंदर जो लोग पैदा हुए थे उन सब बिग ब्रेन्स ने एक काम किया? ये सही जुमला है। उन 20 सालों में जो लोग पैदा हुए उन सब ने, जो बेस्ट ब्रेन थे मुसलमानों के, उनको पता था प्रायोरिटी क्या है। तो ये बुखारी, इमाम दाऊद, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, नसाई, सारे इमाम जिन्होंने ये कंपाइल किए, 20 सालों के अंदर अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसका मतलब क्या है? उस वक्त के हर ब्रेन ने देखा कि फोकस जिहाद नहीं है, जिहाद चल रहा है। फोकस नमाज नहीं है, नमाज तो पढ़नी पढ़नी है। फोकस रोजा नहीं है, रोजा तो हर सूरत में करना है। ज़कात देनी है, नहीं है, हज करना ही करना है। फोकस क्या है? फोकस हदीसों को गलत से सही से अलग करना है, वरना सब बर्बाद करना है। उमैया अब्बासी दौर में मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे, जिहाद जारी था, सारी कौमों को हमने दबा दिया था, अमन अमान था, खुशहाली थी, इस्लाम गालिब था। मुसलमान क्या कर रहे थे? इलम 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 इलम। फोकस ये था, फोकस ये था। आज का क्या मसला है? आज का मसला क्या है? मेरा कैरियर, कैरियर तो करना पड़ेगा, वो तो रिस्क कमाने के लिए जरूरी है। तालीम, तालीम तो करनी पड़ेगी, वो तो रिस्क कमाने के लिए जरूरी है। ईमान, ईमान तो पे हर वक्त में काम करूंगा। कुरान पढ़ना, कुरान तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना। नमाज रोजा, ऑफ कोर्स, वो तो उसमें कोई शक ही नहीं है। ये मसला उम्मत का नहीं, ये उम्मत का मसला नहीं। उम्मत का मसला एक खिलाफत का कयाम है। जो ये नबी के खाके चापते हैं, जो इन्होंने हमारे अकीदे का मजाक बनाया हुआ है, जिन्होंने मुसलमानों को कब्जा किया हुआ है, हमारे कमरान गूंगे बेरे अंधे बने हुए हैं, मुर्दों की तरह उनकी हालत है। जो सिर्फ हमें काउंट्स बताते हैं, इतने मुसलमान मर गए, बताते भी नहीं है। उम्मत के सबसे ज्यादा वसाइल हमारे पास है, लेकिन हमें उन्होंने और चक्रों में फंसाया हुआ है। तो ये हमारा मसला। अब आपको आखिरी सेक्शन में मैं कुछ क्विक और मिसालें देता हूं। 1911 में जब खिलाफत उस्मानिया का जवाल हो रहा, तो उलमाए देवबंद ने तहरीक में हिस्सा लिया। तो जो शेख उल हिंद थे, मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा मदारिस बंद कर देते हैं। लोगों ने कहा मदारिस बंद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा खिलाफत खत्म होगी तो मदारिस का क्या करेंगे हम? दैट वाज द प्रायोरिटी। अगर खिलाफत खत्म होगी तो क्या करेंगे इन मदारिस का?
इस वक्त हर फोकस हमारा होना चाहिए मदारिस बचाना नहीं, खिलाफत बचाना। अच्छा, ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि सब दीन की शाखें हैं, इसलिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जुमला एक्चुअली टेक्निकली सही नहीं है। एक तो ये कि खिलाफत इतना बड़ा चैलेंज है कि पार्शियल एफर्ट से नहीं होगा, कुछ लोग की कुछ एफर्ट से नहीं होगा। इट रिक्वायर ए कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द उम्मा की रियलाइजेशन चाहिए। नंबर 1 ये। नंबर 2, सुन्नत से ऐसा साबित नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत से पहले गुर्बत के लिए काम किया। इंडिविजुअल लेवल पे हर चीज की है, लेकिन इसके लिए ऑर्गेनाइज तंजीमें बना के गुर्बत के लिए काम करना और XYZ के लिए काम करना नहीं किया। सुन्नत से ऐसा साबित नहीं होता। और तीसरा है कि अगर आप खिलाफत कायम नहीं करेंगे, आपका बाकी हर प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहेगा। आप ना नबी का के नामूस की हिफाजत कर सकते हैं, ना अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं, ना गुर्बत खत्म कर सकते हैं, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना प्रॉपर जिहाद कर सकते हैं, ना हुदूद नाफिज कर सकते हैं, ना ईमान की तरबियत कर सकते हैं, ना ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। खिलाफत के बगैर ये सारे बाकी प्रोजेक्ट तिश ना रहें। पार्शल थोड़ा बहुत कर पाएंगे, इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा आपसे। जब शेखुल हिंद की मैं दोबारा बताऊं आपको, जब उनसे कहा गया कि ये जो तहरीक खिलाफत के बारे में, तो उन्होंने एक फतवा दिया था। वो फतवा असीरान माल्टा किताब में मेंशन है, अगर आप उसको देखें, मैं आपको सिर्फ चंद एक जुमले उसमें से सुनाता हूँ। वो अपने फतवे में कहते हैं, दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने और उसके वकार को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इराक, फलस्तीन और शाम, जिनको सहाबा ने और उनके पैरोकारों ने बड़ी जदोजहद और कुर्बानियों के बाद फतह किया था, दोबारा काफिर इन जगहों पर ललचाई हुई नजरें डाल रहे हैं। खिलाफत का वकार पारा पारा हो रहा है। खलीफतुल मुस्लिमीन, जो इस सरजमीन पर मुसलमानों के इत्तेहाद की अलामत था, जो जमीन पर अल्लाह के खलीफा की हैसियत से इस्लाम के आफाकी कवानीन को नाफिज करता था, जो मुसलमानों के हुकूक और मफाद की निगरानी करता था और जमीन पर अल्लाह के कलमे के तहफ़्फ़ुज़ और उसको बुलंद करने का पाबंद था, आज दुश्मनों से गिर गया है। आज इस्लाम का परचम नीचा हो रहा है। हजरत अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास और अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की रूहें आज बेचैन हैं, इसलिए कि मुसलमान अपनी शान, अपना वकार और अपना इज्जत नफ्स खो चुके हैं। उनकी जुर्रत, बहादुरी, उनकी दीनी हमीयत, जो उनका तुर्रा इम्तियाज और सरमाया इफ्तिखार था, अपनी जहालत और दुनिया तलबी की वजह से मुसलमान ने खो दिया है। सिर्फ इतना नहीं कि मुसलमान परेशानी के वक्त अपने मुसलमान भाई की मदद नहीं करता, अलमिया यह है कि उसे काफिर के करीब होने और उसे दोस्ती करने की इतनी बेचैनी है कि इसके लिए अपने भाई को मरवाने के लिए तैयार हो जाता है। मुसलमान मुसलमान का खून पी रहा है, मुसलमानों के हाथ अपने मुसलमान भाइयों के खून से भरे हुए हैं। ए फर्जंदान इस्लाम, आखिरी जुमले उनके हैं, इस अजीम उम्मत के चाहने वालों, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि आलम इस्लाम को खाकिस्तर करने वाला और इस्लामी खिलाफत के किले को ढाने वाला और कोई नहीं, हमारे अरब और हिंदुस्तानी भाई। वो दौलत दौलत की ताकत जिससे ईसाई उम्मत मुस्लिमा को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं, वो हमारी लूटी हुई दौलत है। कोई ऐसा अहमक और मोटी काल वाला मुसलमान जो ये ना समझे कि ईसाइयों की मदद करने का क्या नतीजा निकलता है? ये है वो फतवा जो उन्होंने दिया था। और जब 1920 में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत कॉन्फ्रेंसें होनी शुरू हो गई, तो बरसगीर के उलमा ने ये करारदाद पास की थी, और ये करारदाद के जुमले अपने पल्लू से बांध लें। जो करारदाद जो कि आज हमें ऐसे ही करना है। जो जमीयत उलमा हिंद की कॉन्फ्रेंस हुई 15-16 अप्रैल 1920 को, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी, उसके एलामिये के सिर्फ मैं आपको 4 अल्फाज दोहराता हूँ। नंबर 1, उलमा को मसले खिलाफत पर आम राय हमवार करना चाहिए। नंबर 1, मुनाफिकीन और वो उलमा जो उसकी मुखालफत करें उनका बाइकाट किया जाए। नंबर 3, उलमा को अपने मुक्तदियों से, पैरोकारों से एक कसम लेना चाहिए कि वो खिलाफत की हिमायत दरजान से करेंगे। और नंबर 4, मुसलमान अपने आप को सारे दस्तूरी इलेक्शन से दूर रखें। यह है जो करारदाद 1920 में उलमा हिंद ने पास की थी। अब हमारा किरदार क्या होगा अगर इसका आखिरी हिस्सा है? खिलाफत का कयाम चूंकि फर्ज है और हम सबकी गर्दनों पर है कि हमने इसको पूरा करना है, और उसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि हर इलाके में, हर रीजन में, हर जिले में खिलाफत कमेटियां होनी चाहिए, खिलाफत के ग्रुप होने चाहिए। और जिस तरह तरीके खिलाफत की मूवमेंट इतनी जोरावर थी कि गांधी को भी इसमें शरीक होना पड़ा था। सिंध में GM सैयद ने खिलाफत कॉन्फ्रेंस की थी। हर जगह ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये कैसे करना है, हमने हर इलाके के लिए प्लान बनाना चाहिए। खिलाफत कैसे मुख्तलिफ मसाइल को हल करती है, वो बैरूनी कर्जे हो, फिरकावारियत हो, टैक्स का मसला हो, महंगाई का मसला हो, फेमिनिज्म हो, लिबरलिज्म हो, औलाद की तरबियत हो, इंसाफ हो, नामूस रसालत हो या गुर्बत हो, ये एक्सप्लेन करना है लोगों को।
لوگوں کو صرف یہ بار بار نہیں کہنا خلافت فرض ہے، خلافت فرض ہے، خلافت فرض ہے، یہ ریپیٹ نہیں کرنا، ایکچوئل مسائل خلافت کیسے حل کرتی ہے ان کو اویئر کرنا. ہر جگہ خلافت کا متبادل دستور ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، ہر جگہ خلافت کی اسلامی پالیسیاں ڈسکس کرنی ہے. ببانگ دہل ہم نے اس جمہوری الیکشن کو اور نظام کو مسترد کرنا ہے. مسترد کر دیں ان جمہوری لیڈروں کو، علماء کے پاس جائیں، پروفیسروں کے پاس جائیں، وکیلوں کے پاس جائیں، تاجر یونین کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ خلافت کے لیے بات کریں ہر جگہ. اور براہ راست فوجی افسروں سے کہیں کہ یہ موجودہ نظام تمہارے قدوں کے اوپر قائم. اگر تم خلافت کی حمایت کرو گے نظام چند گھنٹوں میں ملیا میٹ ہو سکتا ہے. اور یقیناً یہ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اس نظام کو سیکھیں، خلافت کے سٹرکچر کو سیکھیں، خلافت کے تفصیلات کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے خد و خال کو، اس کی ڈیٹیلز کو سیکھیں. اور ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمیں پورا اعتماد ہو، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ اللہ کا نظام ہماری بہتری کے، ہمیں فل کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. ہم دنیا کی بادشاہی اور آخرت میں جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اس پہ ہمیں کانفیڈنس ہو. پاکستان اس امت کا سب سے طاقتور ملک، ہمارے اوپر اس امت کے بہت بڑے قرض ہیں کہ ہم یہاں سے خلافت کا آغاز کریں. ہم نے جواب دینا ہے جنرل گورو کو. جنرل گورو وہ جنرل تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کی قبر کو 1916-17 میں ٹوکر مار کے کہا تھا کہ اے صلاح الدین ہم واپس آئے. اور ہم نے جنرل گورو کی قبر کو ٹوکر مار کے کہنا ہے the sons of Salahuddin are back, the sons of Muhammad bin Qasim are back. ہم نے ان کو جواب دینا ہے. جب سلطان فاتح کا انتقال ہوا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو رومن پوپ اس نے 3 دن تھینکس گیونگ منایا تھا، 3 دن شکرانے منائے تھے اس نے. اور ہم نے انہیں بتانا ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، پکچر ابھی باقی ہے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کی نبوی بشارت کو پورا کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا ہوگا وہ لشکر اور کیا ہوگا وہ امیر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. لیکن ہم نے اس پوپ کو یہ بتانا ہے کہ نبی کی بشارت کے کچھ حصے ابھی باقی ہیں. نبی کی بشارت کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں نے روم کو فتح کرنا ہے. نبی کی بشارت کا تیسرا حصہ یہ کہ ہم نے یہود کو قتل کرنا ہے. نبی کی بشارت کا چوتھا حصہ یہ کہ ہم نے غزوہ ہند میں ہندو بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر لانا ہے. یہ حدیث میں منشن. اور پانچویں اور سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ مشرق و مغرب پر اسلام کا علم لہرائے گا جو خلافت کے ذریعے لہرایا جائے گا. یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا مشن، یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا مقصد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. میں فورم اوپن کرتا ہوں ہوسٹ کو تاکہ وہ کوشچن آنسر کو انشاءاللہ سٹارٹ کر سکیں. جزاک اللہ خیر سر. کوشچن آنسر سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران صاحب امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نیشنلزم کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے عمران صاحب، یہ تو کافی پرانا ایشو ہے، اور جیسے کہ آپ ماشاءاللہ سے بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے مطلب کہ خلافت کے لیے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، تو اس کے لیے مطلب کہ نیکسٹ جو آخری دور ہے کہ جس میں خلافت ہوگی، اس کے لیے پاکستان ایک ہاٹ سپاٹ بن سکتا ہے. لیکن سر یہ جو نیشنلزم کا جو ہمیں جو زہر پھونک دیا گیا ہے، یہ ڈال دیا گیا ہے معذرت سر، اس کو کیسے ہم رفع دفع کریں گے سر؟ کیونکہ یہ زہر سر، یہ ترکوں اور عربوں کی جو خلافت عثمانیہ جو ٹوٹی ہے، سوری ملوکیت اسلامی عثمانیہ، اس میں بھی یہی زہر برٹش نے ڈالا تھا. اور اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے سلطنتیں آئی ہیں خلافت راشدہ کے بعد، حتیٰ کہ بنو عباس اور بنو امیہ دونوں کے درمیان یہی نیشنلزم، قومیت پرستی کا یہ جو زہر تھا، یہ ان کی رگوں میں بھر چکا تھا. تو سر اس کا کلا کما کیسے ہوگا؟ جیسے کہ حضور اس کا کلا کما کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا اسٹرانگ بانڈ قائم کر کے کہ جس کی مثال ہمیں ہسٹری میں کہیں نہیں ملتی. تو اس کا کلا کما کیسے ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. جو نیشنلزم کا جو زہر ہے یہ انگریزوں نے ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہر لیول پہ. اور اس سے پہلے فرنچ نے الجزائر تیونس میں جب انہوں نے عرب کو توڑا تھا تو ایون پہلے انہوں نے عرب اور ترکوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی بس نہیں کیا، پھر عربوں کے اندر
مثال کے طور پہ کیا بیسس ہے کویت عراق سے کیوں الگ ہے, قطر اور جارڈن میں کیا فرق ہے, یا قطر میں یا جارڈن میں یو اے ای میں کیا فرق ہے, آپ کس بنیاد پر ایک الگ قوم, الگ نسل اور الگ لوگ ہیں, آپ کے پاس کیا بنیاد ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے. انہوں نے قومی جھنڈے, قومی ترانے, قومی پھول, قومی جانور, قومی فلاں, قومی فلاں, ہر ایک کو ایک بابائے قوم دیا, ہر ایک کو ایک ایسی چیز دی جس کے ذریعے 2-3 جنریشن کو اس طرح گروم کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو نا ایک بالکل لوگوں سے جدا سمجھے. ہاؤ ایور دیکھیں جو کلمے کا آپ دیکھیں, اب یہ بڑا ایک گرے ایریا ہے, تھوڑا سا آپ کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں نظر نہیں آئے گا, لیکن آپ نے بھی موروکو کے اندر دیکھا جب ہم نے فٹ بال میچ ہوا تو موروکو کے لوگ کیا کر رہے تھے, فلسطین کے لیے کیوں سوچ رہے تھے, پورا مسلم ورلڈ موروکو کے ساتھ کیوں کھڑا تھا. ایک ابھی کچھ عرصے پہلے الجزائر اور فلسطین کا فٹ بال میچ ہوا اور الجزائر کے لوگ فلسطین کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈسپائٹ آل دا ایفرٹ جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں, ایک اوور آرکنگ ایک اسلامک بانڈ ایگزسٹ کرتا ہے جس کے اندر یہ بار بار ہمیں ان چیزوں کے ذریعے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب برما, فلسطین یا شام کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمان پھر ایز اے امہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, لیکن یہ پھر ہمیں قومی ترانہ اور قومی جھنڈ اور قومی پھول اور قومی فلاں کے ذریعے ہمیں پھر قومی ترانے, ملی نغموں کے ذریعے پھر ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اوروں سے نفرت دلاتے ہیں. لیکن اگر آپ چیک کریں تو یہ اصل میں کرنٹ جو آپ کا پوری میڈیا اسٹریٹجی ہے, جو اسٹیٹ کی نیشنل آئیڈینٹی کریٹ کرنے کا جو پورا پروسیس ہے, جو پورا پروجیکٹ ہے, یہ اس کا آؤٹ کم ہے. اگر اوپر سے آپ یہ فلو بند کر دیتے ہیں, جس ٹائم اوپر سے یہ فلو بند کر دیں گے کہ آپ الگ ہیں اور آپ ڈفرینٹ ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ زہر کم ہوتا جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایزیلی سالو نہیں ہوا تھا. ہم نے دیکھا کہ مہاجرین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے حاکم تھے, اس کے بعد بھی 2 قبیلوں کے درمیان منافقین لڑائی کرنے کی کوشش کی تھی, جس کو نبی نے بڑی مشکل سے روکا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بنو ہاشم کے لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ آخر کیوں بنو تیغ سے ابوبکر صدیق حاکم بنیں گے. جب طائف کے لوگوں نے اپنا جھوٹا نبی لے کر آ گئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نبی کی بات تو چلے ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد کسی اور کی کیوں مانیں گے. تو یہ ایک دم نہیں سالو ہوا تھا. اب اسلام کے جو آرگومنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اسلام جس طرح رد کرتا ہے نا, ابھی ہمارے کسی چینل پہ یہ نہیں بتایا گیا, ہمیں وہ جعلی حدیث سنائی گئی ہے جو حدیث نہیں ہے, گڑی ہوئی ہے کہ حب الوطن جزء من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. ہمیں سارے علماء نے یہ بتایا ہوا ہے. جس دن اسٹیٹ چینج ہوتی ہے اور وہ یہ چیز توڑ دیتی ہے اور یہ کلیئرٹی لاتی ہے, یہ بیسیکلی اسٹیٹ کے لیول پہ میڈیا کے ذریعے اس کو بہت فاسٹ پیس سے چینج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس میگا اسٹرکچر ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ٹی وی چینلز ہیں, جو کہ سوشل میڈیا ہے, جو کہ وہ اسٹرکچر ہمارے پاس ہیں جس کے ذریعے جب اسٹیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کو توڑنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اس ٹائم آپ کے لیے مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ایک بات کرتے ہیں, ادھر سے 10 قومی ترانے چل رہے ہوتے ہیں, ادھر سے وہ افغانستان سے ادھر فائر کرواتے ہیں, ادھر سے پاکستانی فائر کرتے ہیں, اور ادھر ہمارے پاس لاشیں آتی ہیں, ان کے پاس لاشیں آتی ہیں. اس وقت آپ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, تو الٹا ہو جاتا ہے. ادھر 2 افغانی ہمارے اسٹیڈیم میں لوگوں کو سیڑھیوں کو آگ لگا دیتے ہیں, کرسیوں کو آگ لگا دیتے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ ایک دم فلیئر اپ نظر آ جاتا ہے. یہ ایونٹس کو فلیئر اپ کیا جاتا ہے. اگر ایسے ایونٹ نہ ہونے دیے جائیں, ایسے ایونٹ کو ختم کیا جائے, لیکن یہ آج نہیں ہو. دیکھیں آپ جو بات کریں گے نا تو اس کا ایک اثر ضرور ہوگا لوگوں کے اندر, لیکن یہ اس کو فنش نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک اور میگا اسٹرکچر جو انٹرنیشنل آرڈر ہے, جو قومی ریاستوں کا سسٹم ہے, وہ اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ان کو بچپن سے بچوں کو کچھ اور پڑھا رہے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کمپلیٹلی ختم ہوگا ابھی, یہ اسٹیٹ کے بعد ختم ہوگا. اسٹیٹ سے پہلے کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگ کم از کم اپنے آپ کو امہ کی طرح فیل کریں, وہ الحمدللہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. امت آج بھی اپنے آپ کو ایک امت کے طور پہ فیل کرتی ہے, مختلف لیول پہ ہمیں نظر آتا ہے جب وہ فلسطین, شام یا اس کی ایشو ہو, نظر آتا ہے ہمیں. اس لیے یہ ہے کہ منیمم کے لیے ہمیں یہ موجود ہے, لیکن اس کو جب اسٹیٹ آئے گی تو اس کو ٹیکل کر سکتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا, میرا کویشچن تھوڑا سا اس پرسپیکٹو میں ہے کہ جیسے ہم خلافت ایک ام الفرض ہے, یہ تو امت کا اجماع ہے اس پہ, لیکن جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد جیسے بنو عباس ہے اور بنو امیہ ہے اور پھر عثمانی ہے, تو ان کو ہم کس طرح خلافت کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ اس کے ریزن یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے نہیں کیا تھا, انہوں نے منع فرمایا تھا, اور اس کمیٹی میں بھی ان کو نہیں رکھا تھا جو کہ نئے خلیفہ کی انتخاب کے لیے بنائی گئی تھی. تو اور خلافت میں تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر جو بندہ خلیفہ بننا چاہتا ہے وہ اپنے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا, اپنے لیے لوگوں کو انفلوئنس نہیں کرے گا,
جبکہ عثمانی سلطنت میں یا بنو امیہ یا بنو عباس میں تو باپ کے بعد بیٹا اور بیٹا اور بیٹا بیٹا، تو اس کو ہم کس طرح خلافت کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں؟ صحیح، جزاک اللہ بتائیے خیر۔ کوشچن۔ اچھا سرمد بھائی دیکھیں، یہ جو ایک ون آف دا کوشچن ہے نا، جس کے لیے یعنی کم از کم مجھے 15-20 منٹ آپ کو ایک سیریز میں مختلف آئیڈیاز، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے اندر خلافت و ملوکیت کی کتاب کے بعد یا پھر بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس معاملے میں بہت سارے آرگومنٹ بلڈ ہو گئے ہیں اور اس کو ٹیکل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ ہوگی، میں ابھی ایک شارٹ سا بریف سا پوائنٹ رکھتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد آپ کے اور سوال اٹھیں گے اس پہ، تو اس کو ایک اور کسی سیشن کے لیے جب ہم ایک اسپیسیفک صرف ایک سیشن رکھیں گے، اس میں کیو اینڈ اے ہونے چاہیے اس طرح کے نا، جس میں ہمارے پاس 2 گھنٹے ہوں تو کچھ لانگ کوشچن کو ہم 10-12 منٹ بھی ٹیکل کر سکیں، لیکن وہ یہ اچھی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو کہ ہندوستان کے اندر یا مسلم ورلڈ کے اندر اس میں کافی ایک ڈسکشن موجود ہے۔ تو میں یہ اپنے پورا تھیسس آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ کیوں تھرو آؤٹ دا ہسٹری اس کو خلافت سمجھا جاتا تھا، ڈسپائٹ دا آبجیکشنز، ڈسپائٹ اس کے اوپر اعتراض کے کسی نے اس کو یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ خلافت نہیں ہے۔ میں ایک شارٹ سے پہلے کمنٹ رکھ دوں، تو میں نے پہلے ہی کروں، اس کو ہم ایک اور ٹائم دیں گے انشاءاللہ اس کوشچن کو، تاکہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ اینگل ہے، صرف آپ کا سوال نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ اس پہ اور گروہ کا اوپینین ڈفرینٹ بھی ہے، تو مجھے اس سارا کو ٹیکل کرنا پڑے گا، اس کے ٹائم چاہیے۔ لیکن جو شارٹ صاحب کو میں ایک آرگومنٹ بتا دوں، وہ یہ کہ تمام کے تمام اسکالرس، علماء، امام، فقہا، محدثین جو گزرے ہیں 1924 پر، ان سب میں ایز اے اکثر چیلنج کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا عالم، مفتی، اسکالر، فقی، امام ہے جس نے اس خلافت کی بیعت نہیں کی، یہ کہہ کر کے یہ خلافت کی شرائط جو کنڈیشن لیگل شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتا۔ میں وہ بیٹے والے جواب میرے پاس ہے، لیکن میں بھی وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف پہلے ایک اس سے بنیادی سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کچھ تو ایسا ہے جس کو شاید ہم مس کر رہے ہیں کہ پوری 1300 سال میں ایک اسکالر نے بھی نہیں کہا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراضات بھی کیے، انہوں نے یعنی وہاں میں نظر آتا کہ 1، 2 یا 3 کے ایشو کے اوپر نا ایسے ایشوز اٹھے ہیں جس پہ علماء نے ان کی خلافت کے خلاف خروج کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ نفس زکریہ نے امام حنیفہ کے ساتھ ایک خلیفہ کے خلاف خروج کی کوشش کی تھی، یہ یزید کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہیں۔ اس کے علاوہ اماموں نے کوڑے کہے ہیں ان سے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ خلیفہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح نا ایک اکاؤنٹیبلٹی الگ پروسیس ہے، مجھے شہباز شریف سے ہزار اختلاف ہے کہ یار یہ ظالم ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ ملک کی دولت لوٹ رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ کہنا کچھ اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ یار یہ غلط کر رہا ہے یہ کچھ اور بات ہے نا۔ تو ہم جب ایک کنسٹیٹیوشنل سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو پھر کنسٹیٹیوشنل وہ ہمیں کنڈیشنز دیکھنی ہے کہ کیا کنسٹیٹیوشنل کنڈیشنز ہیں جس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ خلیفہ نہیں ہے، اور کن کنڈیشن پہ وہ خلیفہ پھر بھی مان لیتا ہے اگرچہ اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری، یعنی آپ دیکھیں 1924 میں جب خلافہ ختم ہوا تو ہندوستان میں تحریک خلافت چل رہی تھی، تحریک ملوکیت تو نہیں چل رہی تھی۔ 1914 میں ابوالکلام آزاد نے مسئلہ خلافت لکھا کہ کیوں یہ خلیفہ ہے، پورا دیوبند اس کو بیعت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے فتویٰ ذکر کیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ 1924 میں ہندوستان کے بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد جمعے کی نماز نہیں ہو، کیونکہ صرف خلیفہ کو حق ہے کہ وہ امام جمعے کے امام کو اپوائنٹ کریں۔ آج بھی آپ کبھی مسجد جا کے نا خطبہ سنیں، جب وہ جمعے کا خطبہ سنیں گے اس میں وہ الفاظ ادا کرتا ہے السلطان ذل اللہ فی الارض، بڑی تیزی میں بولتے ہیں آج کل ہمارے علماء، لیکن یہ الفاظ سنیں گے آپ، السلطان ذل اللہ فی الارض، خلیفہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ کون سا خلیفہ بھائی؟ تو ہندوستان کے اندر یہ جمعے کے اندر یہ تک ہوا کہ ہم ظہر پڑھیں گے کیونکہ اب جمعہ ہو نہیں سکتا، یہ ڈسکشن موجود تھی 1924 میں۔ تو ان سب کو یہ اس خلیفہ سے بیعت شدہ تھے۔ ہمارے یہاں کوائنز تھی، محمد شاہ تغلق بھی اس کے کوائن لے کے چلتا تھا، اور علاء الدین خلجی بھی اپنے آپ کو یمین الدولہ، یعنی میں خلیفہ کا بائیں بازو ہوں، یہ سب اب یمین الدولہ کے طور پہ اس کا لقب دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام علماء اس کو خلافت سمجھتے تھے کیونکہ وہ کنسٹیٹیوشنل کنڈیشن جو لیگل کنڈیشن ہے فلفل کرتا ہے۔ اب آئیڈیل خلافت میں جو راشدی خلافت ہے اور صرف خلافت میں فرق ہے، اور یہ ایون ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ خلافت راشدہ ہوگی، پھر ملک عاد ہوگا، پھر ملک جبریہ ہوگا۔ ملک عاد وہ حکمرانی جو خاندانوں میں چلی جائے، لیکن اس کو خلافت ہی سمجھا گیا، اور اس کے بعد ملک جبریہ 1924 کے بعد شروع ہوئی۔ تو ہمارے پاس پھر یہ کہ بہت سارے حدیث ہے جس میں لیکن ہمیں ایک حدیث بتائی جاتی ہے 30 سال والی،
لیکن بہت سے حدیث ہیں کہ خلیفہ کثرت سے ہوں گے، خلیفہ 12 ہوں گے، تو ایک کے بعد ایک ہی بیعت کرنا، فتکسر وہ بہت کثیر تعداد میں ہوں گے. ہمیں ایک سیریز میں بہت ساری حدیث نظر آتی ہیں. جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہمیں تمام احادیث کو کمبائن کرنا ہوتا ہے. ہم ایک پک اینڈ چوز کر کے ایک حدیث سے اپنا مطلب نہیں نکالتے. پھر کچھ حدیث کے ٹرانسلیشن بھی ہمارے ہندوستان میں عربک میں کچھ اور ورڈ ہے اور اردو میں کچھ اور ٹرانسلیشن ہوئی ہیں. تو میں اس ٹاپک کو فی الحال پوسٹ پون کرتا ہوں کیونکہ اس پہ ایک ڈسکشن موجود ہے اور میں آپ کے سامنے تفصیلی دلائل انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں رکھوں گا کیونکہ اس کے لیے 10-15 منٹ چاہیے. لیکن بس بریف یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ 1924 سے پہلے ایک عالم نے بھی نہیں کہا کہ یہ خلافت نہیں تھی. 1924 کے بعد ہمیں ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ نہیں یار کیسی خلافت تھی، خلافت تو نہیں تھی. 1924 سے پہلے مجھے کوئی عالم چیک کر کے دیں جو کہتا ہو کہ میں اس خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا کیونکہ خلیفہ نہیں ہے. ایسا آپ کو کوئی عالم نہیں ملے. کہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر خلافت آ بھی گیا تو جو مسلمانوں کے حالات ہیں کہ وہ زیادہ دن ٹکے گا نہیں، کیونکہ اب بھی اگر ون آف دا بیسٹ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو وہ ایران ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ خلافت نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو مسلم یوتھ اور بھی جو ہمارے جو تھنکنگ ہے اور وہ جو پروسیس ہے، تھنکنگ پروسیس ہے جو ہم لوگ کا جو فلسفی ہے وہی کرپٹ کر دیا گیا ابھی. تو آپ کا یہ کیا اس پہ کیا آپ کا تھنکنگ ہے؟ اور اس پہ ایڈ کروں گا دوسرا چیز کہ واٹس دا وے ٹو خلافہ. اچھا جزاک اللہ خیر. مظفر بھائی آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے نا واٹس دا وے، وہ ذرا ایک بالکل ڈیٹیل ڈسکشن ہے اور ہم اوریجنلی پلان یہ کر رہے تھے کہ ہمارا آج کا سیشن نا واٹس دا وے پہ ہونا چاہیے، لیکن پھر ایک ڈسکشن کچھ دوستوں نے ریکمینڈ کیا کہ نہیں پہلے ہمیں یہ ڈسکشن رکھنی چاہیے کہ خلافت کی امپورٹنس پہلے اس پہ تو اگری کر لیں کہ the only way forward is to establish خلافہ. اب وہ کیسے ہوگا اس پہ نیکسٹ ڈسکشن رکھ لیں گے. تو اس کے لیے جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو تو میں تھوڑا سا پوسٹ پون کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ پورا سیشن کریں گے کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ویز ہیں. میں نے آج رول ہمارا کیا ہے وہ تھوڑا ڈسکس کیا ہے لیکن ویز ہمارے سامنے بہت سارے رکھے گئے ہیں. تو ہمیں اس پہ ڈسکس کرنے کہ کیوں یہ وے XYZ وے جو ہے ہی صحیح وے ہے اس کو ہم بھی ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہم یہ کیوں ایزیوم کرتے ہیں کہ جو خلافت ہے اس کے لیے کوئی سچے قسم کے لوگ، کوئی فرشتہ سیرت لوگ چاہیے جو دین کی محبت سے اتنے سرشار ہیں. صرف یعنی بہت ہائی کوالٹی خاص پاپولیشن ہی خلافت کے لیے سوٹیبل ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر خلافت قائم نہیں ہو سکتی. یعنی اصل میں تو یہ خلافت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ٹھیک کرے، لوگوں کو اویئر کرے، لوگوں کو یہ اس حد تک تیار کرے. یہ خلافت کا کام ہے، نہ کہ یہ خلافت کے قائم ہونے سے پہلے تمام عوام سچی، پاکیزہ، پوتر اور گناہوں سے پاک ہو جائے گی. یعنی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی ایگزامپل میرے ذہن میں ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. خلافت گناہگار مسلمانوں پر نافذ ہونے کے لیے آئی ہے اور خلیفہ ایک گناہگار مسلمان ہوگا. لیٹ می بی ویری کلیئر. نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، صحابہ بھی نہیں، امام مہدی بھی نہیں. خلیفہ گناہگار مسلمان ہو، امت گناہگار ہو. پرفیکٹ ایمان کسی کا بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا. نبی کے بعد کسی کا پرفیکٹ ایمان نہیں، اور سارے مسلمان ساری زندگی بھی کٹے محنت کر لیں، عمل کر لیں، ایک صحابی کی طرح بھی نہیں بن سکتے. تو لیٹس گیٹ ریئل، اصل دنیا میں آئیں. ٹھیک ہے. ہم سب دین سے محبت کریں گے، دین کے لیے قربانیاں بھی دیں گے، کبھی کبھی کمزور بھی ہوں گے، کبھی کبھی کوتاہیاں بھی کریں گے، ایک دوسرے کو درست کریں گے، ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی المنکر کریں گے، اپنے آپ کو پھر ٹھیک کریں گے، اپنے آپ کو پھر سنبھالیں گے، پھر دوبارہ اسٹیبلش کریں گے اپنے آپ کو، پھر دین پہ کڑے رہیں گے، پھر کمزوریاں کریں گے، پھر ٹھیک کریں گے، پھر کمزوریاں کریں گے، پھر ٹھیک کریں گے. ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے بہترین خطا کار ہوا جو توبہ کرے. سو لیٹس گیٹ ریئل. ٹھیک ہے. اصل دنیا میں آتے ہیں. اب تیسرا بات آتے ہیں ذرا اس پہ ایران. یا چلیں ہم کچھ لوگ، ہمیں دوستوں نے ایگزامپل یہ بھی دی کہ یار طالبان دیکھ حکومت آئی نہیں تھی کہ لوگ جو ہے نا جہازوں میں بھاگ رہے تھے اور پہیوں سے لٹک کے جا رہے تھے. آپ اس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ابھی تک نا خلافت کو لٹرلی یہ جو اسلامک ٹچ والے لوگ ہیں نا ان کے برابر سمجھا ہوا ہے. خلافت میں GST نہیں ہوتا، خلافت میں آکٹرائے نہیں ہوتا، خلافت میں انکم ٹیکس نہیں ہوتا، خلافت میں یہ کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوتا زکوٰۃ و خراج اور چند چیزوں کے علاوہ. عام بندے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. آپ کی ہر کھانے پینے کی چیز کم از کم 30-40% یا 50% کم ہوگی.
آج جس کا بجلی کا بل 20,000 آ رہا ہے نا، اس کو 4 سے 5,000 روپے دینے پڑیں گے. گیس کا بل جس کا 10,000 آ رہا ہے نا، اس کو 2,000 روپے دینے پڑیں. آپ کی تمام بنیادی نیڈ گارنٹیڈ ہوں. یہ خلافتیں نہیں ہیں جن کے بارڈر بنے ہوئے ہیں. یہ نیشنلسٹک پرشین سٹیٹ ہیں جو ایک فرقے کی ریاست ہے، جن کی 50% آبادی اہل سنہ ہے اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، جن میں ہاشمی رفسنجانی جو سابق صدر تھا اس کے 70 ارب ڈالر اس کی دولت ہے. جو خامنئی اور خمینی کی فیملیز ہیں نا، ان کے پاس 95 بلین ڈالرز کی دولتیں ہیں. پورے ملک کے تیل کے کنویں ان کے قبضوں میں ہیں، ان کی کمپنیوں کے ہاتھوں میں، سارے بینک ان کے ہاتھوں میں، انشورنس ان کے ہاتھوں میں. وہاں کا پڑھا لکھا نوجوان بڑی اچھی طرح ان کے مولوی کو جانتا ہے، بڑے اچھی طرح جانتا ہے. ہمارے کولیگ دوست ہیں، کولیگز ہیں ان کے، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں باہر ملکوں میں، ملتے ہیں ایرانین سے، ان کو سب پتہ ہے. یہ نہیں کہ ان کو کوئی حجاب سے نفرت ہے، ان کو اسلام سے نفرت ہے، بالکل بھی نہیں. وہ سیکولرائز اس لیے ہو رہے کہ وہ مولوی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود لٹ مار کر رہا ہے، کبھی شام میں قتل عام کر رہا ہے، کبھی عراق میں قتل عام کر رہا ہے، کبھی جا کے یمن میں قتل عام کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہے نا درس دے رہے ہیں صبح شام دین کے. یہ تو نیشنلسٹک سٹیٹس ہیں، یہ تو صرف اسلام چاپلوسی کے لیے اور صرف اسلامک ٹچ کے لیے رکھتے ہیں. تو جو وہاں کی آہستہ آہستہ جو پڑھا لکھا باشعور طبقہ ہے، وہ آہستہ آہستہ ریئلائز کر گیا، لوگوں کو بتا رہے کہ سب فراڈ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ ان کے اسلام سے بھی تنگ ہے. تو یہ اسلام ہے نہیں اصل میں نا. اگر اسلام واقعی ہوتا تو یہ نہ ہوتا. جب اسلام آپ کا صرف ڈنڈے، کوڑے، داڑھی اور پائنچوس اور عورتوں کے پردے سے لے کر آگے نہیں جاتا اور لوگ کو فیسیلیٹیٹ وہ پرومسز نہیں پورا کرتا جو اسلام نے دیا ہوا ہے، تو پھر کس طرح کا اسلام کی بات کریں؟ اسلام صرف بس آپ کو جذباتی درس کو گول کے پلائے گا. خلافت عثمانیہ میں 0 کرائمز ہوا کرتے تھے، 0% کرائمز ہوا کرتے تھے. کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی بے روزگار نہیں تھا. استنبول کا سارا فقیروں کا ریکارڈ 1700 فقیر تھے، ہر ایک کو وظیفہ مل رہا تھا. ایک یورپین نے وزٹ کیا، کہتے ہیں 3 سال بعد ایک زنا کا کیس ہوا. 200 سال کے یعنی 600 سال کا اوٹومن خلافت کا ریکارڈ ہے، اس میں 200 ہاتھ کٹے. یعنی امیجن کریں 40 ملک کو جتنا خلافت عثمانیہ، اس کے اندر 3 سال بعد ایک چوری ہو رہی ہے. اس ہندوستان کے اندر ہم 27% جی ڈی پی آف دا ورلڈ کا، یہ 27% جی ڈی پی آف دا ورلڈ. یہاں کا ایک جگت سیٹ بینک آف انگلینڈ سے زیادہ دولت تھی ان کے پاس. ایک بند عبد الغفور، اس کے پاس انگلینڈ سے زیادہ دولت ہوا کرتی تھی. یہ رچنس تھی یہاں پہ. یہ سارے یورپین بگوڑے بن کر ادھر آتے تھے. دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل انڈسٹری 1880 تک ہندوستان کے اندر تھی. انگریزوں نے راکٹ ہم سے سیکھا اور نیو یارک کے اوپر فائر کیے. نیو یارک کے اوپر کیلیفورنیا خلیفہ سے بنا ہے، کیلیفورنیا. ہم دنیا کی سب سے لیٹسٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں. میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ دنیا کے وہ انیشیل ایئر فورس ہمارے پاس تھی. آپ 1886 میں ہمارے پاس تھی. تو خلافت کوئی بیکورڈ اسٹیٹ نہیں جس سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. خلافت جو ہے بس کوڑے ڈنڈے لے کر لوگ کو سزائیں دے رہی ہیں. خلافت میں یہ ہو رہا ہے، خلافت میں بھوکا ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے 7 شرطیں پوری کرنی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک یہ کہ وہ بھوکا نہ ہو. تو جب آپ ان سٹیٹس کو چھوڑتے ہیں، یہ تو یہاں 40% جو ہے ان امپلائمنٹس ہیں، یہ تو 40-50% پاورٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خلافت میں سخت وقت نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہ اس سے خلافت سے میچ کرنا. خلافت جو ہے انڈونیشیا سے سٹارٹ ہو کے موروکو پہ ختم ہوگی. اس کے پاس قطر کا تیل کا کنواں بھی ہوگا، اور یو ای کے ذخائر بھی ان کے پاس ہوں گے، اور کیسپین سی بھی ان کے پاس ہوگی، اور پاکستان کی ایگریکلچر بھی ان کے پاس ہوگی، اور اس کے پاس ایران کا تیل بھی اس کے پاس ہوگا. یہ ہوگی خلافت. پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. میں عمران خان والی باتیں نہیں کر رہا. یہ خلافت ہوتی ہے. یہ مسلم ورلڈ پورے سینٹر ہے. آپ نے حرمز سے لے کر آپ کے پاس اسٹیٹ آف ملاکا سے لے کر نیرسویس سے لے کر درندیلا اسٹیٹ سے لے کر دنیا کا سینٹر آپ کے پاس ہے. تو خلافت یہ ہے. خلافت یہ نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہیں بس ہم نے صرف لوگوں کو پہلے اسکول بند کر دیں، پھر کالج بند کر دیں، پھر یونیورسٹیاں بند کر دیں، پھر جابس بند کر دیں، پھر یہ بند کر دیں کیونکہ پردہ نہیں ہو رہا. آپ پردہ امپلیمنٹ کروائیں. کون آپ کو پردے سے روکتا ہے؟ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں پہ مسلسل سختی ڈال رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں دے رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اسلام ہمارے لیے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ صرف سختیوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں کا نام ہے. ایک سٹیٹ تو ایسے فنکشن نہیں کرتی نا. عوام ہر بندہ تو آپ کے ایمان کے لیول پہ نہیں ہوگا. تو آپ نے اوور آل سوسائٹی کے لیول پہ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے خلافت از ناٹ لائک دس. خلافت میں سے لوگ تنگ نہیں ہوتے. خلافت سے پوری دنیا خلافت کے پاس آتی ہے. جب یہود کو کسی نے پناہ نہیں دی نا، صرف خلافت نے پناہ دی. پوری اوٹومن خلافت نے پوری یورپ کو آفر کیا کہ غلامی ختم کرتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ
the Turks rule the world and the Turkish women rule their men. Turks rule the world and their women rule the Turks. वहाँ राइट्स का ये हालत थी, लोग इतने राइट्स हुआ करते थे. तो इस्लाम इज डिफरेंट. इस्लाम इज नॉट व्हाट दीज, ये जो पपेट्स हैं हमारे ऊपर ने सारे लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, और कोई एक जो है तीस मरखान बना हुआ और एक डकोसले झूठे आंसू बहाकर कोई अच्छी तिलावत करके हमें अपने आप को बड़ा दीनदार शो करने की कोशिश करता है. ये सारे तो पपेट्स हैं सर. अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद से हूँ और मेरा नाम बहादुर अली है. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगों को हम कायल कैसे करें खिलाफत के लिए. वो इसको मुमकिन ही नहीं समझते. जैसे कि उनके दिमाग में इस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस चोर है उनके दिमाग में, ठीक है, और सारे अदारे हमारे चोर हैं, ठीक है. तो वो समझते हैं कि ये नामुमकिन है. तो हम उनको कन्विंस कैसे करें. जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा देखें, खिलाफत की यदि अगर आप कहें कि कैसे हो सकता है तो इसके मल्टीपल लेवल के दलाइल हैं. एक तो हमने एक लास्ट सेशन किया था जिसमें हमने उम्मत की तैयारी की डिफरेंट एंगल और डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि उम्मत किस तरह से तैयार है खिलाफत के लिए, और उसके लिए एक पुलिस का महकमा या इस तरह के लोग की डिस्कशन नहीं है, बल्कि वो पूरी उम्मत की तैयारी की हमने लेवल डिस्कस किया था. तो आप एक तो ये कि वो ज़रूर देखें जिसमें हमने सीरीज में आर्गूमेंट्स दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं, डेटा शेयर किया है और इसका रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस किए हैं. लेकिन एक दूसरी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जिसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका वादा किया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअदल्लाहि लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम. अल्लाह वादा करता है उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि उनको दुनिया में खिलाफत अता करेगा जैसे उनसे पहले लोगों को अता किया था. सो जो सातों आसमान और जमीनों का मालिक है, क्या उसके लिए कोई मुश्किल है? वो अल्लाह आपसे आपकी कोशिश की डिमांड करता है, वो आपसे नतीजों की डिमांड नहीं करता. नतीजे का वादा उसने किया हुआ है. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम कोई 65 सहाबा 25 सहाबा ने कोई 63 ताबीन से रिवायत के जरिए हमें कोई 7 डिफरेंट कैटेगरीज में अहादीस असम्बल है जिसमें फ्यूचर में खिलाफत का इस्लाम के गलबे का वादा किया. 25 सहाबा ने वो रिवायत किए हैं और वो आगे कोई 63 ताबीन ने रिवायत से आगे रिकॉर्ड हुआ है. और 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हदीस, 7 हदीसें नहीं है, 7 कैटेगरीज में हदीस हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि दोबारा मुसलमानों का इस्लाम का गलबा होगा और खिलाफत कायम होगी. तो अल्लाह का नबी तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूं कि मुस्लिम वर्ल्ड में मुसलमानों के ऊपर इस्लामी सरजमीन में कुफर का निफाज ना सिर्फ ये कि मुमकिन है बल्कि हकीकत है. और एक कलमा, एक कुरान, एक रसूल, एक नबी के मानने वाले, एक काबा को सजदा करने वाले, उन मुसलमानों पर इस्लाम का निफाज नामुमकिन भी है, इम्पॉसिबल है. यानी कौवे काएं काएं करते रहें और बुलबुल के गाने पर पाबंदी है. आपको सवाल ये करना चाहिए कि मुझे ये बताएं कि इन मुसलमानों के ऊपर कुफर कैसे कायम है, ये बताएं मुझे. आप मुझसे कह रहे हैं कि इस्लाम कैसे आ सकता है? इस्लाम तो नेचुरल है क्योंकि सारे मुसलमान हैं. हमारा बिलीफ बहरहाल है ना, अमल नहीं कर रहे हैं लेकिन बिलीफ तो है ना, मानते तो है ना कि सूद हराम है, जिना हराम है, झूठ हराम है, कुफार से दोस्ती हराम है, कुफार से कर्ज लेना हराम है सूद पे, पता है ना हमें. ना लेना मुमकिन है या लेना मुमकिन? तो नाइटिंगेल्स और बुलबुल वो नहीं गा सकते लेकिन कौवे काएं काएं कर सकते हैं. तो ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि ये मुसलमानों की डेस्टिनी है, ये प्रॉमिस है. और मैं आपको अगेन रिकमेंड करता हूँ कि आप वो जरूर वो पिछली वीडियो भी इस फोरम के ऊपर एक हुई है जिसके तफसीली दलाइल इस बात की किए गए हैं कि उम्मत खिलाफत के लिए तैयार है. इस मौजू के साथ आप जरूर इसको देखें, तफसीली इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा. तो मैंने ये सवाल पूछना था कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं
आपने ये बोला था हमको लोगों को अवेयर करना, लेकिन लोगों को खिलाफत में यकीन नहीं है। ये थोड़ा सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन से, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो यकीन नहीं है, इसकी कमी, इसकी बुनियादी जड़ क्या है और इस जड़ को कैसे तोड़ें? जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं वैसे भी डिस्कशन भी थोड़ी देर पहले कुछ एक पॉइंट रखे, मैं एक या पॉइंट क्विक रिपीट कर देता हूँ, फिर कुछ नए पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूँ। देखें, मैं इस एनालिसिस से एग्री नहीं करता कि लोग को खिलाफत पे यकीन नहीं है। लोग खिलाफत को एज ए सिस्टम ईमान के लेवल पे तो ज़रूर मानते हैं, एज ए डेस्टिनी भी मानते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह के वादे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत का एतबार है और यकीन है। अब वो उसको प्रैक्टिकली उनको ज़रा क्लियर नहीं है कि कैसे आएगा, इस वजह से एक कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन के दो पार्ट हैं। एक ये है कि एक उनको लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, हम बेईमान हैं, हमारे हर तरफ लोग गुनाहगार हैं। फिर हमारी खुसूसन नौजवान जो नस्ल है, उनके साथ कुछ और इश्यूज अटैच्ड हैं। वो इस सोशल मीडिया के गन के अंदर जो गन है, फॉर टिकटॉक हो, फेसबुक रील्स हो, इन चीज़ों से अपने आप को रोक नहीं पा रही। फिर वो अफेयर्स रखती हैं, चिट चैट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है। इस कल्चर की वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाते, तो आपको बहुत गंदा, बहुत गुनाहगार, बहुत ज्यादा कमजोर सब महसूस करते हैं। तो जब उनसे कहा जाए खिलाफत के लिए, तो वो अपने आप को इतना गुनाहगार फील करते हैं कि उनको लगता है यार हम सब में आसपास सारे दोस्त तो ऐसे हैं, ये क्या खिलाफत लाएंगे। तो एक यहाँ से ना एक आइडिया उनके यहाँ है कि हम तो बहुत खराब लोग हैं, जिसलिए हम ये नहीं कर सकते। पहली बात ये है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपने हम लोगों की तैयारी किसे कहते हैं, उसको एसेस करने का मायार बिल्कुल गलत हमने सेट किया हुआ है। हमने ऐसा सेट किया हुआ है, जब तक लोग ठीक नहीं होते तब तक खिलाफत आ नहीं सकती, जबकि असल में खिलाफत के आने के बाद लोग ठीक होंगे। जो खिलाफत के आने से पहले रिक्वायरमेंट है वो ये कि लोग ये कबूल करने पर तैयार हों कि ये गलत है जो हो रहा है। बेशक वो खुद गलत कर रहे हो, लेकिन वो ये मानते हो ना कि गलत है, तब्दीली आ सकती है। ये पॉइंट मैं चाहता हूं कि बड़ा क्लियरली क्रॉस हो। मैं गलत कर रहा हूं, मैं रिश्वत लेता हूं फर्ज करें, लेकिन मैं मानता हूं कि रिश्वत गलत है, तो तब्दीली आ सकती है। मैं ये नहीं मानता कि रिश्वत गलत है, फिर तब्दीली मुश्किल है। मैं सूद ले रहा हूं, मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन के लिए बैंक से लोन के बगैर कोई चारा नहीं है, गाड़ी में ले नहीं सकता, घर की जरूरत है, लेकिन सूद के बगैर मैं ले नहीं सकता, मैंने ले लिया। आखिर में गुनाह है, ऑफ कोर्स ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जब तक मैं ये मानता हूं फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि ये गलत है, काश अल्लाह कोई रास्ता निकाले यार, हम भी कोई बगैर सूद के गाड़ी ले लें, हम भी कोई बगैर सूद के लोन लेकर घर बनाएं, उस वक्त तक ये बंदा करेक्टेबल है और स्टेट आएगी तो उसको ठीक कर देगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की अक्सरियत गलत भी कर रही हो और उस पर डटाई से जमी हो, उसको कहे कि ये बिल्कुल ठीक है और हम ऐसे ही करेंगे और हम इसके खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त करेंगे, फिर तब्दीली मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपने लोगों को, लेकिन लोग इस निजाम के मुताबिक ही चलेंगे। लोग, हर बंदे का उतना ऊंचा ईमान नहीं हो सकता कि वो तमाम दुनिया की मुश्किलात और आजमाइशों के सामने खड़ा हो के कहे कि यार कुछ भी हो, मेरी सारी कुर्बानियां मैं दूंगा लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा। ये मुश्किल हो जाता है आवाम के लेवल पे, ठीक है। तो आप आवाम से गलत एक्सपेक्टेशन ना रखिए, नहीं रखेंगे तो आपकी नजर में ये तब्दीली हो सकती है। तो आपको आवाम से गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। दूसरा कि तब्दीली सिर्फ आवाम की ख्वाहिश से नहीं आती, तब्दीली के लिए रिक्वायर्ड है कि आप अहली कुव्वत से नुसरा लें। वो लोग जो कि ताकत रखते हैं, जो कुव्वत रखते हैं, वो चंद घंटों में हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, बशर्ते कि लोग चाह रहे हैं, लोग चाहते हो, लोग को पसंद हो कि खिलाफत आए। आज देखें, एक अलतुगरल देखकर आधी उम्मत जो है कह रही यार वही होना चाहिए, सारे दलाइल साइड पे चले गए। एक अलतुगरल, एक उस्मान देखकर उनके व्यूज इतने बदल जाते हैं कि यार काश वही दौर आ जाए, ठीक है। तो उम्मत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि वो तैयार नहीं, उम्मत असल में तैयार है। उनको सिर्फ, वो आपको जो पढ़े लिखे लोग ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में थोड़ी सी फिजिबिलिटी का सवाल करेंगे, नहीं हमारे पास ऑयल कहाँ से आएगा, नहीं हम कर्जे कैसे पे करेंगे, नहीं हम ये कैसे कर सकते हैं, हम दुनिया से कैसे लड़ सकते हैं, दुनिया हमारे पर पाबंदी लगा देगी, हम शिया सुन्नी को कैसे यूनिफाई करें। इस तरह के सवाल हैं उनके। इन सवाल के जवाब इस फोरम्स पे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और जैसे जैसे आप इन सवाल के जवाब लोग को क्रॉस करते जाएंगे, हर बंदे का अलग इशू है, हर बंदे के अलग सवाल हैं, हर बंदे के अलग कंसर्न्स हैं, सबका एक ओपिनियन नहीं है। फंडामेंटल इशू मैंने बताया कि वो खुद अपने आप को गिल्टी और गुनाहगार समझने की वजह से समझते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन उससे आगे निकल के फिर जो लोग के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, हमने उनको टैकल करना है। हमने मुख्तलिफ फोरम्स बनाए हैं, कुछ की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कर्ज अदा करना, फिर कौरियत का खात्मा, दुनिया से डिफेंस करना, सबके जवाब हमने रखे हुए हैं। हमने रिटन फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, पॉडकास्ट में, हर चीज हमने तैयार की हुई। अल्टरनेट कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टरनेट पॉलिसीज, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सोल्यूशंस, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का मसला,
ड्यूरल लाइन का इशू, इंडिया का इशू, कश्मीर का इशू, एनवायरमेंटल इशू, न्यूक्लियर पॉलिसी, सब कुछ बिल्ड की हुई है। सो लेट देम सी थिंग्स। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप लोग समझें और आप उन तक लेके जाएं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो कि ये स्लोगन्स नहीं है। लोग अब स्लोगन्स पे बहुत दफा धोखे खा चुके हैं, तो आपको जरा मेच्योर पढ़े लिखे लोग स्लोगन्स के ऊपर एतराजात करते हैं, वो इस चीजों को थोड़ा जज्बातियत समझते हैं। तो आपने उनके सामने प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके जाना है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि इस्लाम इज रियली ए प्रैक्टिकल सिस्टम जो कि आज के इश्यूज को प्रॉपरली डिलीवर कर सकता है। मैं अक्सर यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ कि आपने कभी किसी मस्जिद में बजट के ऊपर तकरीर सुनी है कि इस बजट में ये टैक्स हराम है, ये हलाल है, ये टैक्स बजट ऐसा होना चाहिए, बजट ऐसा होना चाहिए? जब सुनी नहीं है तो लोग इस्लाम को एज ए प्रैक्टिकल निज़ाम कैसे देखेंगे? जब आप उनके इस्लामिक बजट रखेंगे, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम रखेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस होगा। तो इसलिए इसके लिए एक एफर्ट की जरूरत है, आपको खुद भी सीखना है और आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। जी जी वास्सलाम। सर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और अपने प्रोफेसरों से बात करता हूँ इसी मौजू पर, और उनका जो पहला सवाल ही यही सवाल होता है कि खलीफा मुंतखब कैसे होगा, अगर वो कोई मतलब गलत इकदाम कर रहा है तो उसको कैसे देखा जाएगा। तो मतलब उनको वो इस ज़ाविये से देखते हैं कि उनको जमहूरियत के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। तो मेरा जो सवाल ये है कि आप इस तरह का लिटरेचर हमें दें, बाकायदा किताबों का नाम ले लेकर बताएं, और उनसे मतलब जहाँ पर मुकम्मल सिस्टम को खुद पढ़ने के बाद, देखने के बाद उनको बेहतर तरीके से कायल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे बहुत अच्छी बात की आपने, यही मैं जिक्र कर रहा था कि हमें चीज़ों को खुद पढ़ना है, खुद समझना है। क्योंकि आप जब सवाल करेंगे, देखें पहला आपके 2 सवाल होंगे और आप स्टक हो जाते हैं। मेरे भी यही हालत होती, जब मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहा था तो मैं भी स्टक हो जाता था। ये चीज़ें हमें ना पुश करती है, इंस्टिगेट करती है और मोटिवेट करती है कि हम अब इसका जवाब उनको बताएं, क्योंकि हम एक आइडिया के कैरियर्स हैं। जो आइडिया के कैरियर्स और आपका और मेरा ये दावा है कि इस्लाम मुकम्मल दीन है, तो हमें फिर इसका जवाब आना चाहिए। अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो वो प्रोफेसर साहब सही कह रहे होंगे ना कि आपके पास जवाब नहीं है, तो हमें उसको सीखना है। तो हम इस तरह के ये व्हाट्सएप के हमने बहुत सारे फोरम्स बनाए हुए हैं, जिस पे हम ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। हम अक्सर वीकेंड पे इसको व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करके सारे Q&As जिसमें हम ये लिटरेचर वगैरह शेयर कर रहे हैं। तो इस जगह पे इस पॉइंट पे तो करना मुश्किल है, लेकिन आप जिस फोरम्स के थ्रू आए हैं उनसे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको क्रॉस कर देंगे हमारे साथ, ताकि आपको ये लिटरेचर और ये चीज़ें मिल सकें। मैंने कोशिश की है कि लिटरेचर को आसान शक्ल में PDF फॉर्म में और वो ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव वगैरह के अंदर डालकर लोगों को इजीली शेयर करूं, ताकि वो इजीली इसको रीड कर सकें, एक्सेस कर सकें। और इंट्रोडक्टरी मटेरियल, एडवांस मटेरियल, हर तरह का इकोनॉमिक सिस्टम के अलग, रूलिंग सिस्टम के अलग, सोशल सिस्टम के अलग, खलीफा की सिलेक्शन से लेकर खलीफा के ऊपर कंसेंसस कैसे बिल्ड होता है, ये कैसे होता है, प्रोसेस क्या थे, और उसके दलाइल के साथ। क्योंकि हम दावा कर रहे हैं कि हम इस्लाम से लिख कर रहे हैं ये काम, तो हमारे पास दलाइल होने चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ कुरान सुन्नत से अखज़ करेंगे, ताकि लोग एक उसमें कॉन्फिडेंस फील करें कि ये अपनी क्रिएटिविटी नहीं है इन लोगों की, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी को कोई भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन अगर वो कुरान सुन्नत के दलाइल के साथ होगा तो अगला बंदे को भी कुरान सुन्नत से ही उसको काउंटर करना चाहिए। अगर मेरी दलील कमजोर है तो मैं उसकी दलील मान लूंगा। तो हमने ये बिल्ड किया हुआ है, आपने उसको बेसिकली स्टडी करना है। आप इस फोरम पे, इस जगह पे तो आपको मैं लिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन आप जिस व्हाट्सएप फोरम के लिए अभी भी आप चैट के अंदर देख लें, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के रेफरेंस मिल रहे हैं, आप उससे ज़रूर एक्सेस करें ग्रुप में, और आपको फिर वहाँ पे मटेरियल इंशाल्लाह मिलता जाएगा, जो आप सवाल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे अक्सर ना फ्रेंड से भी मेरी यही बात चलती रहती है, और मैं शुबानुल मुस्लिमीन में भी मतलब मेंबर हूँ। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जो कि पाकिस्तान के वैसे मौजूदा हालात हैं, तो खिलाफत का नाम लेके काफ़ी सारी तंजीमें भी उठी थी, तंजीमें इस्लामी थी। जमात इस्लामी ने कहा हम वोटिंग से खिलाफत लेके आएंगे। जमात दावा ने बुलेट से तरीका, डिक्टेटरशिप से, दावत तबलीग से ना, ये किस तरीके से ये खिलाफत आएगी। और दूसरा ये था कि आपसे ये पूछना था कि अगर खिलाफत आ जाती है तो ये शूरा बैठ के खुद डिसाइड करेगी खलीफा, या वो भी वोटिंग से पूरे मुसलमान मतलब बताया जाएगा कि कौन सा बंदा सिलेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ बरेलवी भी है, शिया भी है, यहाँ देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है। तो ये आपस में बहुत सारा मतलब मसले हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बस नज़रसानी कर दें, बाकी तो वो आप लिटरेचर सेंड करेंगे, हम वो पढ़ लेंगे ना। सही तो ये ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, देखें पहले सेकंड बात में करता हूँ। मैं मिसाल की आपको बताता हूँ
عثمانی خلافت تھی، ٹھیک ہے، حنفی تھے. پورے مسلم ورلڈ میں کس علاقے میں سوائے صفوی اسٹیٹ کے جو ہمیں معلوم ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، کس گروپ نے کہاں پہ ان کی خلافت نہیں مانی تھی؟ میں ایز اے آئیڈیا نا، مجھے پتا ہے آپ کا جواب بھی پتا ہے، لیکن میں صرف پہلے سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ سارے گروہ اس وقت کس گروہ کی حکومت چل رہی ہے؟ کسی کی بھی نہیں چل رہی، نہ اہل حدیث، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ فلاں نہ فلاں، کسی کی بھی نہیں چل رہی، سود چل رہا ہے. اور میں صرف سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ان سب نے کیا اکاڑ لیا ہے اس نظام کا؟ اس وقت عدالتوں میں نہ سنی، نہ شیعہ، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کوئی بھی فقہ نافذ نہیں ہے، انگریز کی فقہ نافذ ہے. ان سارے گروہوں نے مل کے کیا اکاڑ لیا؟ کچھ کر سکیں؟ یہاں پہ امریکی جنگ چل رہی تھی، 1 لاکھ مسلمانوں نے مار دیے، یہاں پہ 1 لاکھ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، 10-20 ہزار مسنگ پرسن بنائے ہوئے ہیں، روزانہ لاشیں پھینکتے ہیں یہ. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. ان سارے مدارس، ان سارے مولوی، مجھ سمیت، ان سارے تبلیغیوں نے، سارے اہل حدیث نے، سارے دیوبندی بریلوی، سب نے کیا اکاڑ لی؟ کچھ کر سکیں؟ کسی شبان نے، کسی تنظیم نے، کسی حزب التحریر نے کیا اکاڑ لیا ان کا؟ تو ایک تو یہ کہ پہلا جو آرگومنٹ ہمارے ذہن میں بہت بڑا میجر ہوتا ہے، یہ گروپ نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ گروپ نہیں مانے گا تو کیا ہوگا. پہلی بات یہ ہے، ان سب گروپوں سے سمیت میں کہوں گا کہ یار آپ سود پہ تو چپ تھے، سود پہ تو آپ نے کون سا تیر مارا ہے ان کو، کیا اکاڑ لیا آپ نے ان کو؟ سود پہ، امریکی جنگ پہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اور میں جب سارا سب کچھ کفر ختم کر کے اسلام نافذ کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں اوپینین میں ہمارے فرقہ میں یہ لکھا ہے اور اس کی فرقہ میں یہ لکھا ہے، آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے کیوں بھائی؟ جب امریکہ یہاں دھندنا رہا تھا، ان کی ایمبیسی یہاں 7 فلور کی ایمبیسی تھی، اور وہ روزانہ جا کے ہم پہ ڈکٹیشن دیتے تھے، اور آئی ایم ایف کو آپ کی 60% انکم آئی ایم ایف کے جیب میں جا رہی تھی، اس وقت تو آپ نہیں بولے تھے. سارے غیر شرعی سودی اور ٹیکسیشن آپ کے اوپر لگا ہوا تھا، اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں بولا. ایک حد نافذ نہیں ہوئی پچھلے 40 سال سے، 50 سال سے، 70 سال سے، اس میں تو آپ کے منہ سے کچھ چوں نہیں نکلی. آج میرے لیے بہادر ہو رہے ہیں جب میں پورا اسلام نافذ کر رہا ہوں. کسی ایک فقہی اختلاف میں آپ سے مختلف رائے نافذ ہو رہی ہے، خراج کے اندر یا عشر کے اندر ایک رائے آپ سے مختلف نافذ ہو رہی ہے، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی ایک بھی نہیں کرے گا بھائی، میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں. کسی کا منہ ہی نہیں بن سکتا کہ وہ یہ کہیں جو اس 70 سال ظلم اور کفر کے اوپر انہوں نے حکمران کا کچھ نہیں کیا نا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، الائنسز بناتے ہیں نا، تو اس کے بعد بھی یہ کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارے عباسی، اموی اور عثمانی جو بھی خلافتیں گزری ہیں، ان سب میں کچھ رائے اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اور وہ کوئی بھی کسی نہ کسی خلیفہ، کسی نہ کسی مینٹل لیول پہ، آئیڈیا لیول پہ کچھ تھاٹس تو ایگری تھا نا، کچھ تھاٹس ایگری نہیں تھا. تو اس سے پوری امت میں کہاں بغاوت ہو گئی کہ ہم نے نہیں ماننا. تو ہم بعض اوقات اس کو نا اوور ایمفیسائز کرتے ہیں اس آرگومنٹ کو. پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. دوسرا پوائنٹ، آپ کے ابھی بھی 2 پوائنٹ رہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خلیفہ کیسے الیکٹ ہوگا. دیکھیں، فرسٹ خلیفہ الیکشن سے نہیں آئے گا، بعد کا خلیفہ الیکشن سے آئے گا. لیکن الیکشن میں اور جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. الیکشن جب میں سفر پہ جاتا ہوں، ہم الیکشن کر سکتے ہیں کہ امیر کون ہوگا 3 دوستوں میں، اس میں حرام کچھ نہیں. ہم کہاں پہ کہاں نہ کہیں ہم دوستوں میں الیکشن کر سکتے ہیں. ہم ٹور پہ کہاں جائیں ہم دوستوں میں الیکشن کر سکتے ہیں، اس میں الیکشن مسئلہ نہیں ہے. الیکشن مسئلہ ہے اس کرنٹ سسٹم میں، کیونکہ یہاں پہ حکمران آپ نہیں چن رہے کہ حکمران کون ہوگا، آپ لیجسلیٹر چن رہے ہیں، آپ قانون ساز چن رہے ہیں، آپ اللہ کے مقابلے میں قانون بنانے والا چن رہے ہیں. اس نے یہ جمہوریت کفر ہے، یہاں الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ یہ چن رہے ہیں کہ شیخ الحدیث فلانا عالم ہوگا یا ڈاکٹر ایس ایم ظفر خلیفہ ہوگا، الیکشن کرتے ہیں، دونوں نے شریعت نافذ کرنی ہے، دونوں نے اسلام نافذ کرنا ہے، دونوں نے سیم سسٹم نافذ کرنا ہے، اس میں ان کی مرضی نہیں چلے گی، تو یہ ہو سکتا ہے. آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملتی ہے جب امت کی الیکشن سے خلیفہ آتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ امت کے جو ریپرزنٹیٹو تھے انہوں نے خلیفہ چنا تھا. تو خلیفہ الیکشن سے آتا ہے سوائے پہلے خلیفہ کے جو انقلاب سے آتا ہے. باقی خلفاء الیکشن سے آئیں گے. لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کیا نافذ ہوگا یہ اس کی مرضی نہیں ہے، نافذ وہ شریعت ہی ہوگا. کرے گا کون؟ یہ خلیفہ امت چن سکتی ہے کہ ہم پہ شریعت کون نافذ کرے گا، یہ امت کی مرضی ہے. اور اگر آپ اپنی طرف سے آپ کے خیال میں جو سب سے بڑا شیخ الاسلام ہے اس کو خلیفہ بنائیں گے، یہ خلافت کمزور ہو جائے گی، کیونکہ خلافت کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. وہ شیخ الاسلام ایک ایسا بندہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہو، بے شک وہ سب سے بڑا شیخ الاسلام، تو اسٹیٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. تو دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا. تیسرا ہے کہ خلافت کیسے آئے گی، وے فارورڈ کیا ہے. میں اس کے لیے اس والے پوائنٹ کو میں اگلے سیشن کی طرف پوسٹ پون کروں گا ان اوریجن. ٹھیک ہے، صرف ایک آدھ 2 جملوں کے علاوہ کہ امت کے اندر ایک عمومی تیاری، ایک گروہ امت کے اندر عمومی تیاری اور طلب النصرہ کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنا،
یہ ہے پروسیس. لیکن مجھے معلوم ہے یہ یا اس سے نہ کوئی سیٹسفائی ہوگا نہ ان کے کویشچن سیٹل ہوں گے, اور اس پہ کویشچنز ہیں بھی, اور کیونکہ مختلف گروہوں نے اپنی پوری تفصیلات شیئر کی ہیں ان کے خیال میں جو منہج نبوی ہے, اور آپ نے مختلف کو پڑھا بھی ہوگا تو آپ کے ذہن میں بہت سارے پوائنٹس ہوں گے. لیکن یہ والا میری خواہش ہے کہ وہ یہ سوال یہ جو ہے نیکسٹ سیشن کی طرف پوسٹپون ہو جائے, کیونکہ اس تفصیل ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں ہندوستان سے ہوں تو جہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں, آپ نے آپ کا جو بیان تھا شروع سے آخر تک تو کہیں نہ کہیں مطلب کہ وہ پاکستان تک ہی محدود تھا کہ وہاں پہ جو ہے کس طرح سے نفاذ ہو. اب اگر ہم لوگوں میں منہج کلیئر ہو گیا ہے تو ہمارا ابتدائی اقدام کیا ہو, ہم کس طرح سے اسٹیپس لیں یا کس طرح سے شامل ہوں اس نہج پہ؟ صحیح, جزاک اللہ خیر, بہت اچھا سوال ہے. کیونکہ اسلام از ناٹ جسٹ فار پاکستان اور ٹرکی اور ایجپٹ اور سیریا اور جارڈن اور تیونس اور جزائر یا سودان. اٹس فار انڈیا از ویل, اٹس فار اینی ادر کنٹری جہاں مسلمان ابھی میجورٹی میں نہیں ہے, حکومت میں نہیں ہے, طاقت میں نہیں ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں امان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, اور ایک اختیار اعلیٰ یا اقتدار جو ہے کفر کے ہاتھ میں. لیکن امان یعنی سیکیورٹی مسلم آرمیز ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. آف کورس ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اوپر ویسٹرن انفلوئنسز ہیں اور وہ ویسٹرن ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں. جو آرمیز ہیں وہ اوور آل مسلمان ہیں سارے, ٹھیک ہے. جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ پالیسی میکنگ میں سارا ویسٹرن انفلوئنس ہے. لیکن اب ہندوستان میں کیا کریں جہاں پہ مسلمان امان بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, نظام تو ہے ہی کفر کا لیکن امان بھی نہیں. تو اس کی ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. تو اب دیکھیں جب مسلمان حبشہ میں تھے تو وہ انتظار کر رہے تھے اور اس سوسائٹی کے اندر کام کر رہے تھے. جو مسلمان باقی علاقوں میں تھے, کچھ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلوں کی طرف چلے گئے, اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ وہیں پہ دعوت کرتے رہیں, لیکن وہاں اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے. اچھا, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس وہ نہیں ہے, یعنی امان مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں. تو آپ نصرہ کس سے لیں گے؟ آپ ہندوستان کے چند مسلمانوں کو جمع کر کے پھر کیا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ تو آپ کے پاس پاسبل نہیں. اب ان علاقوں میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان علاقوں میں آپ نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ کام کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1, آپ نے مسلم آئیڈینٹی کو ڈسپیٹیٹ ہونے سے روکنا ہوتا ہے, یعنی اسٹرکٹلی اسٹینڈنگ اپون اسلام. جیسے کہ اگر وہ ذبیحہ بند کریں, حجاب ختم کریں, اپرچونٹیز ختم کریں, تو آپ یہ نہ ہو کہ مسلمان آہستہ آہستہ فیزل آؤٹ ہوں, سیکولرزم کو ایکسیپٹ کریں, جس طرح وہ انفارچونیٹلی دیوبند نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اور ان کے جھنڈے کڑے کر کے گاتے ہیں اس کے سامنے اور اس کو ایک سلامی دیتے ہیں, اور کشمیر کے اندر جہاد کو دہشت گردی ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ مسلم آئیڈینٹی کو لوز کرنے والی بات ہے. تو ہم اگر انگلینڈ میں مسلمان ہو, کینیڈا میں ہو یا انڈیا میں ہو, ان کے اوپر وہاں قبضہ کفار کا اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. جہاں قبضہ اسٹیبلش ہو جائے تو وہاں پہ باہر کی اس کو مسلمانوں کی جو بھی وہ ہے مادی قوت ہے, خواہ وہ فوج ہے, کوئی قبیلہ ہے, یا وہ کوئی حزب ہے, یا کوئی لشکر ہے, یا کوئی وہ ہے, اس کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے جب کفار کا قبضہ اسٹیبلش ہو جائے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ریئلٹی چینج ہو جاتی ہے. تو اب ان کو تو چھڑائے گا کوئی اور, لیکن ان کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ان کو نمبر 1 کام یہ کرنا ہے, اپنی مسلم آئیڈینٹی بچانی ہے. دے شوڈ اسٹینڈ فار خلافہ, دے شوڈ اسٹینڈ بائی اسلام, دے شوڈ اسٹینڈ اینڈ, یعنی وہ سیکریفائز دیں, کڑے رہیں, کمپرومائز نہ کریں. اور کفار کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کلیکٹیو پنشمنٹ سے ان کی ول پاور توڑتے ہیں. یہ کفار کا طریقہ ہے. انہوں نے مسلمان ساتھ یہ کام کیا ہے, 1857 نے بھی کیا ہے, یہی کشمیر میں وہ کرتے رہے ہیں, یہی فاٹا میں ہوا ہے, یہی چیز وہ اسرائیل کر رہا ہے, یہود کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. کلیکٹیو پنشمنٹ سے ان کی ول توڑتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ ہم جو کرنا چاہیں کریں, یا تو ہمارے طرف پہ آؤ یا مرو. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور آپ کو اس میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے, آپ کو ایک پولیٹیکل ایکومن چاہیے, اویئرنیس چاہیے کہ آپ نے اسلامک آئیڈینٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونے دیں. تو پہلا کام آپ کا یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی یعنی جو لائلٹی ہے وہ مسلم امہ سے رکھوانی ہے, اور لوگوں کے اندر یہ شعور رکھنا ہے کہ ہماری لائلٹی ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لائلٹی پاکستانی کوئی پاکستان کے ساتھ نہیں رکھنی چاہیے, اسلام کے ساتھ رکھنی چاہیے. ہماری لائلٹی الولاء والبراء, ہماری سپورٹ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے, امت کے ساتھ ہے. تو مثال کے طور پہ کشمیر میں مسلمان جب پاکستان میں جیتے انڈیا سے تو وہ خوشی محسوس کرتے. یہ کریکشن ہے نا اصل. حالانکہ پاکستان میں بھی اسلام نافذ نہیں ہے, لیکن یہاں امان مسلمانوں کے ہاتھ میں. ہم مراکو کی خوشی کو محسوس کرتے ہیں نا. آپ امہ کے ساتھ آپ کی لائلٹی از بیفور پاکستان, امہ کے ساتھ لائلٹی از بیفور پاکستان. ویسے ہی ہندوستان کے اندر آپ ہندوستان سے لائلٹی نہیں رکھیں گے, آپ اسلام سے لائلٹی رکھیں گے. اس لیے آپ اس گلوبل موومنٹ کا, خلافہ کی موومنٹ کا اس طرح ویسے ہی حصہ ہیں جیسے کہ مسلم کنٹریز کے اندر حصہ. تو آپ نے اس کی اویئرنیس خلافت کے لیے مینٹین کرنی ہے, بنانی ہے, انکریز کرنی ہے, مینٹین کرنی ہے کہ وہ اویئرنیس. آپ دیکھیں گے, میں اس دن فگرز دیکھ رہا تھا,
الطور العثمان وغیرہ کو دیکھنے والوں کی ویورشپ ماشاءاللہ ہندوستان کے اندر زبردست ویورشپ تھی اس کی، مسلمان پوری امت نے اس کو دیکھا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کے ساتھ اپنی نوسٹیلجک یادیں اور دوبارہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ریسٹور کریں اپنے آپ کو. تو یہ نمبر 2 اپنے آپ کو امہ کا حصہ بنانا، انٹرنیشنل موومنٹس کا حصہ بنانا، خلافت کے ساتھ جڑنا، اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا. لیکن آپ تبدیلی لا نہیں سکتے ایکچولی، یہ بات ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس وہ مٹیریل پاور نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ افواج کے اندر قابل لوگوں کو ملا کر حکومت کو ہٹا کر اسلام قائم کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا میں آپ نہیں کر سکتے یہ کام. تو ان کو اصل میں اپنے آپ کو مسلم موومنٹ اور انٹرنیشنل جو اسلامک موومنٹس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، تاکہ جب بھی کسی بھی ایک ملک سے خلافت کا آغاز ہو تو یہاں پہ آپ جڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں. جیسے کشمیری آج بھی الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے کشمیر میں اور باقی ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک گیپ نظر آتا ہے. کشمیری بالکل تیار ہیں ڈسپائٹ وہاں سیکولر پارٹیز کی ساری اسٹرگل کے، وہ ویٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی کا. پاکستان آرمی نے بہت دفعہ پاکستان آرمی کی قیادت میں ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کو یوز کیا ہے، ان کو بیرمایدگار بھی چھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان سے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، سری نگر کی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ والی سیم چیز پہنچنی چاہیے ہندوستان کے اندر، ایک اوور آل فیلنگ آنی چاہیے. یہ ایک بہت میجر کام ہے. آپ کو میں یقین سے بتاتا ہوں کہ سب سے میجر کام یہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے اندر نا، سب سے بڑی اسٹرگل عوام کو اس طرح پریپیئر کرنا ہوتا ہے. یہ باقی جو کام ہے نا آخری تبدیلی کا سٹیج، یہ اللہ کی خاص مدد سے ہوتا ہے. لیکن اصل جو آپ کو ایفرٹ کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے امت کے اندر یہ جو ورک ہے ان کو اس چیز پہ قائل کرنا، اس کے لیے تیار رکھنا کہ وہ جڑنے کے لیے فوراً ریڈی ہوں خلافت کے ساتھ. یہ ہے جو آپ کی اسٹرگل ہونی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا میرا یہ سوال تھا کہ ایک سوال تھا اور ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں ایڈ اپ مطلب ایک مشاورت کے طور پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. پہلا پوائنٹ سوال تو یہ تھا کہ کیا اصل مسئلہ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ اگر ہم خلافت یا اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، یا اس کو ایک جو ہے نا وہ دقیانوسی قسم کا نظام سمجھتے ہیں. اس کی بجائے اگر ان کو اصل جو خلافت کی اسینس ہے یا اس کی جو روح ہے وہ سمجھائی جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جیسے خلافت جب آئے گی تو معاشی نظام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم جو ہے نا وہ معاشی نظام ہے. معاشی نظام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے پورے جو ہے نا اس کو قابو میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک عام بندہ ہے جو پاکستان میں ہے، جو غریب طبقہ یا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اس کے ذہن میں تو یہ چیزیں نظام کی اور سسٹم کو بدلنے کی آتی نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اس کو صرف 2 وقت کی روٹی اور جو ہے نا ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ 1 وقت کی روٹی پوری کرتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے دوسرے وقت کی روٹی کیسے پوری کرنی، اور وہ اسی سرمایہ دار کے نیچے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اصل جو مطلب جو زنجیر یا اس کی جو غلامی کی زنجیر ہے نا وہ سرمایہ دار کے ہاتھ میں ہی. تو میرے خیال سے ایک معاشی نظام کے اگر اوپر ہم بہترین کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اگر خلافت آتی ہے تو وہ آپ کے ذہن میں جو غلط کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ خلافت ایک ایسا معاشی بلکہ ہر طرح کا عدل و انصاف پر مبنی نظام لے کے آئے گی، جس کی شروعات ہم محسن بھائی معاشی جزاک نظام اللہ سے. خیر. سوری ٹھیک ہے، آپ کی اور بات کاٹ رہے ہیں لیکن باقیوں جی کو بھی موقع جی دینا ہے تو سوال شارٹ یہ رکھیں سوال اپنا، تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سوال تھا. تو اور دوسرا یہ اوکے. تھا کہ ایک بھائی نے بات کی کہ بہت سی تنظیمیں جماعتیں ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ کام کرنے کی کوشش کی لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ وہ اپنے مشن جو خلافت کے قیام کا مشن تھا اس سے ہٹ گئی. تو کیوں مطلب ہم یہ اگر سیشنز پہ دیکھتے رہیں تو اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا ایک سیٹ اپ یا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جہاں پہ لوگ اجتماعیت کی شکل میں جو ہے نا وہ اس سسٹم کو پروپیگیٹ کریں، اس کی باقاعدہ دعوت کا کام کریں. جزاک اللہ خیر. اچھا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا میں کوئک جواب دے دوں گا. یہ جو ہے جماعت ہونی چاہیے، بالکل درست ہے. یہ پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ انڈیویجول ایفرٹ سے نہیں ہوتا، وہ صرف زوم سیشن سے نہیں ہوتا. اس کے لیے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس میں لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی ہوتی ہے. وہ کسی ایک انڈیویجول، کسی 2 4 10 لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک بڑی ایفرٹ چاہیے، بڑا پلیٹ فارم چاہیے، بڑے لیول پہ کام چاہیے. اس کے لیے ریسرچ ورک چاہیے، الٹرنیٹ سسٹم چاہیے، الٹرنیٹ پالیسیز چاہیے. اور یہ
एक बंदा पूरी उम्र भी लग जाए तो ये काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ। मैं जब यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, अब मैं असल में किसी प्लेटफॉर्म से ही हूँ और एक प्लेटफॉर्म के साथ ही काम कर रहा हूँ, और मैं उसी प्लेटफॉर्म से सीख के और प्लेटफॉर्म की ही तैयारी के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगरचे मैं आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के सेशंस में अपने प्लेटफॉर्म की प्रेजेंटेशन ना करूँ, बल्कि आइडिया सामने रखूँ, ताकि यहाँ पे हर ग्रो के लोग आएँ, खुल के डिस्कस करें, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखें और डिस्कशन हमारी ज़्यादा ओपन हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये नहीं है कि मैं कोई अपनी जो है फहम से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मैं बल्कि वो हज़ारों शयूख हैं, उलमा हैं, स्कॉलर्स उन्होंने लिखा है, मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और उसी के थ्रू ही उसके थ्रू ही मैंने ये चीज़ें सीखी और आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो दूसरी बात का पहला जवाब ये है कि यस दिस इज ट्रू और आई फुली एग्री, लेकिन मैं इस जगह पे इस प्लेटफॉर्म की डिस्कशन आमतौर पर अवॉइड करता हूँ। अच्छा, जो पहली बात है वो ये है कि अगर हम खिलाफत से लोग घबराते हैं तो वाई नॉट इसकी एसेंस पे बात कीजिए, सिस्टम से बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स की बात कीजिए, इस्लाम कैसे सॉल्व करता है, ताकि उनके सामने खिलाफत का या इस्लाम की जो ट्रू आउटलुक है, ट्रू उसका प्रेजेंटेशन है, वो उनके सामने है और उनके जहनों में वो तासुर ना हो कि यार ये कोई सजाओं का निज़ाम है, इसमें हम एक पारिया स्टेट बन जाएंगे जिससे दुनिया कट जाएगी और वो जो है पत्थरों के दौर में चली जाएगी और हमें बस जो है वो एग्रीकल्चर के साथ पुराने दौर में चले जाएंगे, ये इंप्रेशन ना क्रिएट हो। अच्छा, मैं इसके जवाब में थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। मैं आपको एक शॉर्ट से एक मिसाल देता हूँ। डॉक्टर सार साहब ना वो उनकी एक बड़ी स्ट्रगल है, कोशिश है खिलाफत के लिए और उम्मत के अवेयरनेस के लिए, और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो उनकी किसी न किसी लेक्चर से मुतासर होके ही इस जगह तक पहुंचे हैं। वो 1994 में यूके के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में गए, हिज़्ब उत-तहरीर की कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ उन्होंने अपनी खुतबात खिलाफत के पहले पेज पे लिखा कि वहाँ मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें अपनी स्ट्रगल को ना कभी भी इस तरह के अल्फाज निज़ाम मुस्तफ़ा, शरई निज़ाम, दीनी निज़ाम, आलाए कलिमतुल्लाह और इस तरह के निज़ाम की बजाय डायरेक्ट खिलाफत के नाम से ही पुकारना चाहिए। और उन्होंने अपने एक तंजीम का पूरा स्लोगन चेंज किया, तंजीम इस्लामी का पैगाम, निज़ाम खिलाफत का क़याम, इस तरह का उन्होंने और खिलाफत को बड़ा खुल के उन्होंने बड़ा बबांगे दहल खुल के ये लफ्ज़ के साथ अटैच करके डिस्कस किया और उसकी वजह से ये लफ्ज़ पॉपुलराइज भी हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई लोगों ने इसको एक अडॉप्ट भी किया और बहुत से लोगों ने इसको समझे इसकी अहमियत को। हालांकि इससे पहले बहुत मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो सिर्फ यानी शरई निज़ाम, दीनी निज़ाम, इस्लाम का गलबा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती थी, निज़ाम मुस्तफ़ा, और उन्होंने जो है कहा कि नहीं, खिलाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं आपकी इस ओपिनियन के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा हूँ कि लोगों ने ये रियलाइज किया कि इस लफ्ज के साथ वो कहते हैं ना, उम्मत की एक नॉस्टैल्जिक यादें, उम्मत सब कुछ के बावजूद एक खिलाफत का एक ख्वाब देखती, उनकी एक सुहाना ख्वाब है, उनकी बड़ी लंबी तारीख है दुनिया पे हाकिमियत की, 1000 साल में दुनिया पे हुकूमत की है खिलाफत के साथ, उनकी सार लिटरेचर इससे भरा हुआ है, उनकी हदीस आयतें इससे भरी हुई हैं। तो वो खिलाफत से अपने आप को काट नहीं पाते। अगरचे ये बात आपकी जो ओवरऑल आपने कमेंट किया था ना कि लोग इसको बाज़-औक़ात एक सख्त किस्म के वर्जन के साथ या कभी कभी उनको ये तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि और तालिबान की हुकूमत इस तरह की हुकूमत है, उससे जोड़ लेते हैं। ये बात ठीक है कि हमें इसको दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा, ये तो एक नुकता हो गया कि मैं नहीं कायल इस बात से कि खिलाफत के लफ्ज़ को साइड पे करना चाहिए, क्योंकि खिलाफत एक पूरा पैकेज की बात है। देखिए, आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेंगे, वो एक मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा होता है, खिलाफत एक मुल्क के अंदर होता ही नहीं। इस बग़ैल खलीफतैनी फ़क़्तुल आखिर मिनहुमा, 2 खलीफा की बैत हो जाए, बादल की गर्दन उड़ा दे। खिलाफत से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों का एक खलीफा होता है, वो जुम्मे के इमाम अपॉइंट करता है, वो काजी और वाली अपॉइंट करता है, सलातीन वो अपॉइंट करता है, सब उसको जवाबदेह हैं। खलीफा की गर्दन का, आपकी गर्दन में खलीफा की बैत होनी चाहिए। फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा फिसल गया तो खलीफा जिम्मेवार है। हमारी सारी वो चीजें जुड़ी हुई हैं। खलीफा कमांडर इन चीफ है, खलीफा चीफ जस्टिस है, खलीफा ये है, खलीफा आंसर करेगा, खलीफा ये था, खलीफा वो था। वी हैव ए लॉट ऑफ अटैचमेंट विद दिस वर्ल्ड। सो उम्मत इससे नफरत नहीं करती, इस आइडिया से, इस आइडिया से दूर नहीं भागती, ना इससे डरती है। वो उस दूसरे वर्जन से डरती जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। और मैं उस बात से आपकी मैं फुली मुत्तफिक हूँ। इसलिए हम जब भी ये कोई अपने फोरम्स करते हैं, मैं ज़ाती हैसियत में सबसे ज़्यादा मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर स्पीचेस दी हैं। मेरी यहाँ पे बहुत से दोस्त हैं, मेरी इकोनॉमिक्स की स्पीच उन्होंने सुनी भी है, जिसमें मैं काफ़ी बोलता रहा हूँ। और भी हमारे दोस्त इकोनॉमिक्स पे, बजट के ऊपर, करेंसी के ऊपर, गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो वो है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, मॉनेटरी उसके ऊपर जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर हम मुसलसल
प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर स्पीचेस करते रहे हैं। खिलाफत स्टेट के रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से कलेक्ट होते हैं, कहाँ स्पेंड होते हैं, दीवान का सिस्टम क्या है, बैतुल माल का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम मुसलसल इसके ऊपर स्पीचेस मौजूद हैं। आप नेट पे जाएंगे या फोरम पे आएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं इंशाल्लाह शेयर कर सकता हूँ। वहाँ पे आपको वहाँ सीरीज में वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप खुद भी सीख सकते हैं और आपको अंदाजा होगा कि हम खिलाफत को ट्रूली एज ए सिस्टम प्रेजेंट करते हैं। हम इस बात से कायल हैं जो आपने बात की है कि हमें खिलाफत फ़र्ज़ है, खिलाफत होनी चाहिए, खिलाफत फ़र्ज़ है, खिलाफत होनी चाहिए से आगे जाना चाहिए। हमें बताना है कि खिलाफत बिजली का क्राइसिस कैसे हल करेगी, हमें बताना है खिलाफत डेट क्राइसिस कैसे सॉल्व करेगी, खिलाफत सर्कुलर डेट को कैसे सॉल्व करेगी, खिलाफत बलूचिस्तान के इशू कैसे सॉल्व करेगी, खिलाफत ड्यूरेंट लाइन को कैसे खत्म करके यूनिफाई कैसे करेगी, प्रैक्टिकली कैसे होगा ये सब कुछ, खिलाफत जस्टिस सिस्टम में क्या मैकेनिज्म चेंज करेगी। ये बातें मत करें कि इस्लाम जी अदल की बात करता है, ये काफ़ी नहीं है, ये स्लोगन्स हैं। इस्लाम में क्यों अपील सिस्टम नहीं है? इस्लाम में क्यों 2 तरह के काजी हैं, 3 तरह के काजी हैं, हिजबा, आम और मजालिम। आम का काजी क्यों इतने शॉर्ट टाइम में फैसला करता है, वो फैसला फाइनल क्यों होता है? इस्लाम में गवाहों का सिस्टम क्या है, सबूतों का सिस्टम क्या है, क्विक जस्टिस क्यों होता है? और वो गलत भी नहीं होता, वो ज्यादती में भी नहीं होता, समरी जस्टिस नहीं होती। वो क्विक जस्टिस होता है लेकिन समरी जस्टिस नहीं होता, जिसमें बहुत जुल्म किया जाता है लोगों के साथ समरी जस्टिस में। क्यों? वो पूरी डिटेल्स, खलीफा की क्वालिफिकेशन क्या है, गवाह की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, हदूद क्या है, जयनात क्या है, ताज़ीरात क्या है, मुखालफा क्या है, पूरा स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है। जुडिशल सिस्टम पूरा, कैसे ये सारे इतने लाख केसेस कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जिस्टिंग जेलों को कैसे डील करेंगे, जमानत का सिस्टम क्या होगा, हमने आंसर्स रखे हैं। हम प्रैक्टिकली मसला हल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली मसला हल करना चाहते हैं। हम कैसे लिबरलिज्म को बीट करेंगे, फेमिनिज्म को कैसे कट करेंगे, उम्मत के अंदर वुमेन राइट कैसे इंश्योर करेंगे, कौन सा राइट देंगे, क्या नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसे होगी। आज देखें ना, लोगों ने तैयारी के बगैर आए थे, उनके पास हल नहीं है। वो कहते हैं हम पर्दा नहीं सेटल कर सकते, हिजाब का मसला हमसे हल नहीं हो रहा, सफर का मसला हमसे हल नहीं हो रहा, कुछ सिलेबस रिक्वायर्ड नहीं है, सिलेबस में मसले हैं। दे हैव नो सॉल्यूशंस। हमारे पास तैयारी है और हम चाहते हैं कि तैयारी के साथ उम्मत को प्रेजेंट करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस हो इस्लाम के ऊपर। तो खिलाफत लफ्ज बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेकिन खिलाफत की पूरी जो नैरेटिव है, खिलाफत का नैरेटिव एक प्रैक्टिकल मॉडर्न स्टेट का प्रेजेंट करना है ताकि उम्मत के पास ये इससे खौफ की वजह बजाय उनके पास एक कॉन्फिडेंस हो कि ये वाकई एक ट्रूली मॉडर्न स्टेट है जो उम्मत को पूरी दुनिया का लीडर बनाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, शॉर्ट से 2 क्वेश्चन है मेरे, 1 लाइन स्टेटमेंट जस्ट मुझे चाहिए। एक ये कि हज़रत उमर फारूक ने 6 अफराद की कमेटी बनाई है, तो उसमें आपने फरमाया था कि हज़रत अली की बैत लेना अगर वो एक शर्त पे और इस तर्ज पे हुकूमत करें जिस तरह हज़रत अबू बकर और उमर ने की है। तो ये बता दें कि वो किस तर्ज की हुकूमत हज़रत अली करना चाह रहे थे और जिसको हज़रत उमर फारूक ने जो है वो काउंटर किया कि वो अगर इस तर्ज पे करना चाहें तो वो उनको बैत नहीं कर। मैं समझ गया। और दूसरा ये कि शैब अबी तालिब के वाले से बनु हाशिम का मुहासरा किया गया था, तो इस दौरान बाकी असहाब जो थे उनकी तरफ से क्या कोशिशें की जाती रही हैं उनको वहां से बहाल करवाने के वाले से? जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, पहला जो नुकता है वो ये कि वहाँ पे जो 6 अफराद की कमेटी बनाई गई थी और उनको कहा गया था, जो मैंने तब थोड़ी सी तफसील शेयर की लेकिन आपने उसका डिफरेंट एस्पेक्ट उठाया। जब मदीना में इलेक्शन हुआ तो मदीना के लोगों का ओपिनियन ये था, अब लफ्ज़ नोट करें, कि हमें पसंद अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु में हमारी प्रेफरेंस अली हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शेखैन के तर्ज पर हुकूमत हो। शेखैन का मतलब अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनको शेखैन कहा जाता था। और इसका उनके तर्ज पे मतलब है उनके इज्तिहाद के मुताबिक। इस्लाम के अंदर इख्तिलाफ राय जायज़ है, तो जहाँ पे इख्तिलाफ राय हो तो उसमें अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ओपिनियन छोड़कर अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इज्तिहाद, उनको इमाम समझते हुए उनकी राय के मुताबिक वो फैसले करेंगे, जस्टिस करेंगे, फैसले करेंगे, रूलिंग करेंगे, गवर्नेंस करेंगे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस पर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने इज्तिहाद से फैसले करूंगा। तो फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ जो कि उस वक्त एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे थे, उन्होंने फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि लोगों ने तो अगरचे कहा कि हमें शेखैन के तरफ पे इज्तिहाद चाहिए, हुकूमत चाहिए जिस तरह उन्होंने की, तो ये बताएं कि लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस अली है और सेकंड प्रेफरेंस उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो जब उन्होंने एग्री नहीं किया अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मैंने शेखैन के तर्ज पे करना, उसने कहा मैं अपने इज्तिहाद से करूंगा, मैं खुद मुज्तहिद हूँ, मैं खुद फकीह हूँ, मैं खुद स्कॉलर हूँ, मैं अपने इज्तिहाद से करूंगा और मैं इस पे एग्री नहीं हूँ। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कहा कि तुम इस बात पे बैत करते हो कि तुम शेखैन के इज्तिहाद पे हुकूमत करोगे? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। तो उसके बाद
उनकी बैत हो गई थी। तो ये था शेखैन के इज्तिहाद, यानी फिक्ही ओपिनियन में उन्होंने, अगर उनका इख्तलाफ भी है तो अपनी ओपिनियन छोड़कर उनके इज्तिहाद के मुताबिक करेंगे। अच्छा, दूसरा जहाँ तक है मक्का के अंदर शाह अबू तालिब का सवाल, तो ये सहाबा की कोशिश थी, लेकिन उसमें 4 महीने हुर्मत के हुआ करते थे, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम जो थे उनको कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि हुर्मत के महीने होते थे उस वक्त। तो वो आते थे और वो तबलीग भी करते थे और वो इंटरेक्ट भी करते थे लोगों के साथ, लेकिन बाकी टाइम पे नहीं था। तो उस वक्त अगर वो कहते हैं ना कि अगर उन लोगों को जो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली, कोई गंदम पहुंची, कुछ पहुंचा, कोई कुछ लोग ऊंट के ऊपर गंदम रखकर उसको लात मारते थे ताकि वो उधर चला जाए, तो और उन लोगों को कुछ मिल सके, क्योंकि और ये सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे थे भाई, इवन कुरैश के अंदर जो कुफार थे उनमें भी जो लोग जो दिल से उनसे हमदर्द रखते थे, क्योंकि उनके पास एक कबायली जज्बा था कि यार ये बनु हाशिम है, हमारे मोहतरम, हमारे मोतबर तरीन कबीला है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दीनी पेशवा हैं, हमारे बड़े हैं, और आज उनका ये हाल हो रहा है। और वो भी इसलिए कि उनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते हैं तो पूरे कबीले को हमने पनिश कर दिया है। तो उनमें से बहुत जवान थे जो खुश नहीं थे इस बात से। एक्चुअली अगर आप चेक करें, ये मुआसरा जब खत्म हुआ था तो वो 5 नॉन मुस्लिम ने खत्म किया था। तो साहब तो जो बस में था वो करते थे कि कोई गंदम पहुंचा दी, कुछ लोगों से बात कर ली कि खत्म होना चाहिए, यहाँ तक कि इतना पब्लिक ओपिनियन मक्का में बन गया था कि यार ये बस होना चाहिए। कि जब इन 5 गैर मुस्लिमों ने डिसाइड किया कि हमने इसको खत्म करना है, तो ये खानकाह में बैठ के एक 5 कोनों में बैठ गए, और एक ने आवाज उठाई कि यार ये खत्म होना चाहिए, ये जुल्म हो रहा है। दूसरा दूसरे कोने से उठा, उसने कहा खत्म होना चाहिए। तीसरा तीसरे जगह से, एक मरकज में एक 5वां, तो आखिर में एक ने कहा मैं तो उसको पाड़ दूंगा मुआहदे को, मैं मुआहदे को नहीं मारूंगी। जब वो गए तो वो मुआहदा पहले से चींटियों ने का लिया था, और उसमें सिर्फ वो अल्लाह का नाम रह गया था, बाकी सारा खत्म हो गया था। तो ये है आ, उन सहाबा की एफर्ट, और इवन नॉन मुस्लिम में से वो लोग जो कि हमदर्द रखते थे बनु हाशिम से कबायली बुनियाद पर, जिसकी वजह से मुआहदा खत्म हुआ था। तो सहाबा ने कोशिश की थी, उनका जो काम था वो जो था ये था कि बाकी लोगों को इस पे कायल करें कि यार ये जुल्म बंद होना चाहिए। तो ये उनकी कोशिश थी। अच्छा, ये हमारा चूंकि आखिरी क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ पे बार बार चैट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने शेयर किए गए हैं, वहाँ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह इन सवालात के लिटरेचर जवाबात वगैरह मिल सकते हैं। हर चीज़ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको तकरीबन सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो वहाँ पे आप बाकी सवाल कर सकते हैं, और ये सेशन भी इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू होंगे, तो उस सेशन के अंदर भी ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। जज़ाकल्लाह खैर।